سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آپ کو ایک بات تو معلوم ہی ہوگی کہ پوری دیوبندیت پر الحمدللہ سنت کا غلبہ جاری اور ساری ہے، اور آپ حضرات نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو سنی بھائی ہیں، جو سادے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، وہی دیوبند کے مفتیوں کی بینڈ بجا دیتے ہیں اور ان کو لاجواب کر دیتے ہیں، مگر یہ اتنے بڑے بغیرت ہوتے ہیں کہ ذلت و رسوائی اٹھانے کے باوجود ان کو شرم حیا بالکل نہیں آتی۔ دیوبندی بننے کے لیے بے شرم ہونا، بے غیرت ہونا یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ کوئی حیا دار، کوئی عزت دار انسان بد مذہب وہابی دیوبندی نہیں بن سکتا۔ بہرحال اصغر دیوبندی سے بات ہوئی اور اس کو ایسا ذلیل و رسوا کیا، ایسا لاجواب کیا کہ اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، اور پھر بھی بعد میں ڈینگے مار رہا ہے، پرسنل پہ جا کے ان بھائی کو کہہ رہا ہے کہ دیکھا میں نے نور حسن کو کیسے لاجواب کیا، کیسے وہ مجھ سے بات نہیں کر سکتا ہے، لنترانی ہاک رہا ہے۔ بہرحال چھوٹی سی ایک کلپ مجھے بھیجی تھی، وہ میں آپ کو سنواؤں گا انشاءاللہ۔ اور خیر، آپ حضرات کو میں بتاتا رہتا ہوں، سمجھاتا رہتا ہوں، آپ ہماری پوری گفتگو باغور سنیے گا اور فیصلہ کیجئے گا کہ یہ کیا کیا کہہ رہا ہے، کیا کیا باتیں پلٹ رہا ہے۔ اور دیوبندی کا کام ہے چاروں طرف باؤنڈری گھومنا، مین ٹاپک پہ رک کے ٹھہر کے بات نہیں کرنا۔ بہرحال میں نے اس سے بات کی، کیسے چاروں طرف باؤنڈری گھوم رہا ہے یہ آپ دیکھنا۔ خیر، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بات کی کہ حضور کا علم شیطان سے کم ہے یا زیادہ، تو اس نے کہا کہ حضور کا علم شیطان سے کم جو ہے، جو مانے وہ کافر ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ پھر جو ہے ان کے گھر کا جو حوالہ دیا تو اس کے طوطے اڑ گئے، اور پھر کہنے لگا نہیں وہ کافر نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ بھئی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کا علم ساری کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ بہرحال آپ اس کی گفتگو سنیں گے تو آپ الحمدللہ خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ یہ دیوبندی دشمن رسول، غدار رسول کتنے بڑے ابلیس ہیں۔ خیر، آپ حضرات جو اس چینل پر نئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ان وہابی دیوبندیوں کی پوری حقیقت آپ حضرات کے سامنے آ جائے اور آپ سمجھ لیں، اپنا ایمان و عقیدہ بچا لیں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر لیں، حضور کے سچے غلام بن جائیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اور ایک دوسرے کو ضرور شیئر کیا کریں، ثواب کے لیے سے شیئر کیا کریں۔ اگر ایک بھائی بھی راہ راست پر آیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ٹھیک ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں جنت فردوس میں بآسانی عطا فرما دے۔ رضا، میں نے کہا تھا نا تیری نور حسن کے اوقات نہیں کہ علی اصغر سے بات کرے، دھجیاں کیسی اڑائی دیکھ لی میں نے۔ آخر میں نے جواب دیا کہ جو نبی علیہ السلام کے علم سے زیادہ کسی اور کو مانے وہ کافر ہے۔ اب میں نے وہاں کہا کہ وہاں علم کی بات نہیں، علم زمین محیط کی بات چل رہی ہے۔ نور حسن کو اتنا ہی پتہ نہیں علم زمین محیط کسے کہتے ہیں، اس کا خلاصہ کر نہیں سکتا وہ مردود، اس کی اوقات نہیں ہے۔ تمہارے کسی مولوی سے میری بات کرا تو براہ قاطعہ پر دھجیاں اڑا دوں گا۔ سنا حضرات آپ نے کتنی ڈینگیں مار رہا ہے یہ؟ آئیے چلیے سنتے ہیں اس کی گفتگو، کیسے چاروں طرف باؤنڈری جو ہے دوڑ رہا ہے، گھوم رہا ہے، مین ٹاپک پہ نہیں آ رہا، چاروں طرف بھاگ رہا ہے، مین پوائنٹ کا جواب نہیں دیتا۔ ایک طرف تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے قاسم نانوتوی نے حضور کا علم ساری کائنات سے زیادہ مانا ہے، اور دوسری طرف ہم نے جب یہ حوالہ دیا البراہین القاطعہ کا
تو اس پر جواب نہیں دے رہا ہے. پھر میں نے کہا اچھا چل یہ بتا کہ چل تیرا ماننا میں نے تسلیم کر لیا کہ تو ساری کائنات سے زیادہ حضور کا علم مانتا ہے, چل ٹھیک ہے, تیرے قاسم نانوتوی نے بھی مانا, مگر یہ بتا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان سے کم بتائے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو جواب نہیں دے پا رہا ہے. دیکھیے آئیے سنیے کیسے گول گول گھوم رہا ہے. پھر لاسٹ میں جا کے اس کو کہنا ہی پڑا کہ ہاں وہ کافر ہے. بہرحال پھر میں نے کہا تو بتا پھر رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد میڈوی کافر ہوئے کہ نہیں؟ پھر کہتا ہے نہیں ہوئے. خیر سنیں آپ اس کی شیطان کی ابلیس کی آڈیو کو. السلام علیکم حضرت. السلام علیکم. جی دیکھ لیا حضرت آپ نے اس کو؟ فون کر دیا حضرت آپ نے ہے نا؟ اس کا فون کر کے ہے نا؟ ہاں کٹ گیا اس کا فون. جی کوئی فائدہ نہیں ہے, وقت آپ کا بھی برباد ہوگا, میرا بھی وقت برباد ہوگا. بچوں کو پڑھانے جانے والا تھا, میں گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں. اچھا اچھا. ایسے لوگوں سے اب دیکھیے اس نے خود ہی قبول کیا حضرت کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کسی کے علم سے کم جانے وہ کافر ہے. جی جی ٹھیک ہے, اس نے خود قبول کر لیا چاہے وہ آپ کوئی بھی ہو. بالکل. میری جو توبہ والی ویڈیو تھی وہ آپ فوراً اپنے یوٹیوب پہ ڈالیں اور یہ اس کو ڈالنے دو. اس نے کیونکہ میں نے اس کی بھی ویڈیوز میں پورا واضح کر دیا ہے کہ میں نے توبہ کر لیا ہے. میرے مطلب ہے کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے کتنا اچھے سے بول رہا تھا شعیب بھائی اور پھر بعد میں شعیب رضا لگانے لگا. اچھا بہت کمی آئی ہے کیونکہ میری بہت کافی بات ہو چکی ہے, یہ کچھ جواب نہیں دیتا ہے, بس گول گول گھما کر کے کوئی میں کہتا ہوں ہاں اور نہ میں جواب دیجیے. آپ کی نبی کو علم زیادہ ہے شیطان کو, تو ایسے جو ہم نے بات کو کہاں سے لے جا کے حاضر و ناظر پہ لگا دیا. پھر بات یہ ہے حضرت کہ اگر کوئی حضور کے علم کو شیطان کے علم سے زیادہ مانے تو شرک بتایا گیا. جی جی بالکل بتائیے. جی تو انسان مسلمان ہی نہیں رہا. جی 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 یعنی مطلب اربوں خربوں بے شمار مسلمانوں کو یہ کافر بنا رہے ہیں. جی جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے زیادہ مانے تو ان ابلیسوں کے نزدیک تو وہ مشرک ہو گیا. بالکل بالکل کیونکہ صاف صاف لکھا ہے, آپ کو بھی میں نے حوالہ بھیجا ہے. جی جی میری اس سے پہلے بات ہوئی, میں نے کہا اگر جو تو واقعی جواب دے دے گا تو میں ابھی بیچ میں ہوں, میں تیرا وہابی مطلب قبول کر لوں گا, تو مطلب قبول کر لوں گا. لیکن اس نے ایک جواب ہی نہیں دے پایا, اتنا بے وقوف, کیونکہ یہ بات گھمانا جانتا ہے, مطلب جواب نہیں دیتا ہے. میں نے خود ہی بات کی ہے, پھر آپ کی ویڈیوز میں نے دیکھا, پھر اس وقت پھر میں نے کال پہ لا کر کے دیکھ لیا, دیکھو یہ کہاں سے کہاں لے جا رہا ہے. میں کہتا ہوں ہاں اور نہ میں جواب دیجیے, مجھ سے کوئی سوال کرے ہاں اور نہ میں جواب دوں گا میں. جی اور پھر بات انسان گول گول گھماتا ہے تب سمجھ میں نہیں آتی ہے. بات صرف ہاں زیادہ علم کی ضرورت دکھانے کی, کتنے آپ ماہر ہیں یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو یہ صرف دکھا رہا تھا, یہ ریکارڈنگ کر رہا تھا اور تمام طرح سے وہ بات پلٹ رہا تھا تاکہ دکھا رہا تھا کہ دیکھو مجھے کتنا علم والے ہیں ہم. ہماری ریکارڈنگ یوٹیوب پہ ڈالی جائے تو پتہ اپنے آگے سن نہیں رہا تھا, وہ تمام طرح دلائل پیش کر رہا تھا تاکہ اپنا علم دکھا رہا تھا کہ دیکھو ہم کتنے علم والے ہیں. اس کی بات نہیں, آپ ہاں اور نہ میں جواب دیں, بات فائنل ہو جائے گی. اصل میں اس کا ریکارڈنگ ہوتی ہے, بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس کو ٹیوشن دی گئی ہے اس طرح کی کہ جو بات ہو تو اس کا جواب نہ دے کر ادھر ادھر بات کو نا گھما پھرا کے جو ہے نا تمام طرح آیت کریمہ پڑھ دو, ادھر ادھر پڑھ دو, حدیث شریف پیش کر دو تاکہ تمہاری یہ بات مانی جائے. جب سامنے والا دب جائے کچھ نہیں بول پائے گا, لوگ کہیں گے ہار گئے. ہاں ابھی حضرت یہ ایک بار ابھی اور ایسی پھنسائیے پیچھے, یہ چوتھے 5ویں نمبر میں ہے وہ آڈیو ابھی کی. تو یہ جو ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, مطلب پاؤ پارا پڑ گیا, جواب نہیں دے رہا تھا, رک نہیں رہا تھا. سنا آپ نے؟ یہی کرتے ہیں, ہاں یہی کرتے ہیں تاکہ تمام طرح سے پیش کر دیں گے, سامنے والا جو سنے گا تو ہماری طرف مطمئن ہوگا. آپ کے سامنے اس نے جو ہے جتنی بھی بات کی اس میں کوئی پوائنٹ کی بات نہیں کی, ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کر رہا تھا, اور پھر ہمارے گھر کا حوالہ دے رہا ہے کہ دیکھو ایسا کہا ہے. ارے بھائی اس میں تو ہم نے اپنا عقیدہ پیش کیا اور بتایا کہ دیکھو بھائی سورج بھی ایک ہے مگر اس کی روشنی جو ہے ساری دنیا میں پھیلتی ہے. بے شک بے شک ہے نا. اور یہ لوگ حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتے ہیں, اور ان کا اشرف تھانوی جو میں نے جو حق المبین جو کتاب بھیجی ہے اس میں مانا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر حضور غائب ہو جائیں تو موت آ جائے, دنیا تاریخ ہو جائے گی. السلام علیکم حضرت آصف بھائی. بڑھیا ہاں تو حضرت ہاں ہیں گے جی نکال کے لے رہا ہوں, ٹھیک آ گیا بس دیکھو. اچھا ہلو ہیلو ہاں بولیے.
हाँ जी जी जी, क्या मामला है? जी, ये अली असगर साहब बात करना चाहते हैं। हाँ, किस मौजू पर, किस बात पर? जी देखिए, बोलिए। बराहीन कातिया पर, हैं? बराहीन कातिया पर। अच्छा, अलबराहिल कातिया पर। हाँ, अच्छा, क्या? कुछ तुम तहरीर भेजिए शोएब भाई को। अच्छा, क्या? तो बोल रहे थे कि नूर हसन ने भेजा है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, बराहीन कातिया पर बात कर लेते हैं। अच्छा। सुनिए, हेलो हेलो भाई, सुनिए जी, बात जी। वाज़ेह हो जाए। वो एक ग्रुप है, उसमें मतलब वो 40 दलाइल सुन्नियों के दिए गए हैं, मतलब उन्होंने बताया है कि हाँ इसमें तो एक ग्रुप है, उसमें सब लोग ज्वाइन है, आप लोग भी ज्वाइन है उसी में। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इनको कहने दो। हाँ जी 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 तो मैंने शोएब भाई से बोला कि नूर हसन बात करने के लिए तैयार है। जी जी मतलब जी। ठीक है, नूर हसन अगर बात करने तैयार है तो उसको बोलो कि 2-2 मिनट तय करेंगे। अच्छा, चलो, जब मैं यही जो है बोलूं, हमारे बिल्कुल अभी जो है अभी हाथी शुरू हो बन गए, जाएंगे अभी शुरू दोनों हो पे। गए, अभी तो सब शुरू हो गए, मुझे बोलने तो मुकम्मल करने दो। हाँ मैंने कहा जब मैं 2 मिनट बोलूंगा मेरे बीच में बिल्कुल ना बोले, जो बोलना अपनी बारी में बोलना। जब मैं झूठ बोलूं, गलत बोलूं, खयानत करूं, अपनी बारी में दलाइल देकर साबित करना, ये भी बोल रहा है। लेकिन हर मसले का जवाब दिया जाएगा कि जो आप सवाल करेंगे वो जवाब दें, वो जो सवाल करेंगे आप जवाब दें, ठीक है। हाँ, लेकिन शोएब भाई जी, पर्सनल पे हवाला देना पड़ेगा पहले। अच्छा, जब हाँ बाद में पढ़ा जाएगा। हाँ, जब आपने यहाँ क्लियर कर दिया, वाज़ेह कर दिया कि मैं झूठ बोलूं, सच बोलूं, कुछ भी बोलूं, मतलब बोलना नहीं, तो देखिए झूठ की तो बातें नहीं हो रही है ना। शोएब भाई, मैंने ऐसा बोला कि बोलना नहीं, ऐसा बोला मैंने, ये बोला तुम अपनी बारी में बोलना। और हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अपनी दलाइल साबित करना, तो झूठ बोले तुम अभी से। हाँ, ऐसे तो ठीक नहीं है ना कि मतलब आप किसी के लिए झूठ बोलें और आवाम उसको सच समझ बैठे, और आदमी कितना याद रखेगा? 2 मिनट में भी कई सारी बातें बोलता है, तो आदमी सारी बातें तो ध्यान नहीं रखेगा ना कि क्या क्या झूठ बोला, किस बात का मैं जवाब दूं। ये भी है ना, सवाल जो है वो छोटा होता है और जवाब देना बड़ा होता है, तो फिर अपनी बात भी पूरी नहीं कर सकेगा आदमी 2 मिनट में। शोएब भाई बताइए जरा, ये है कि नहीं है? क्या अगर मैं गलत बोलूं, क्या वो अपने वक्त पे मेरे गलत को साबित नहीं करेगा? जिस तरह वो कह रहा है, उसका कहने का मतलब ये है, जब मैं बोलूं वो बीच में बोलेगा कि तू झूठ बोले नहीं बोल रहा है, और मैं भी ऐसा ही करूं उसके बीच में, तो फिर गुफ्तगू कौन सुनेगा? गुफ्तगू कैसे होगी? दोनों बीच में चिल्लाना शुरू कर दें। खैर, मेन टॉपिक पे आइए। देखिए, चारों तरफ दौड़ने भागने की जरूरत नहीं। पहले शराइत तय करो। मेरे बीच में बिल्कुल नहीं बोलना, अपनी बारी में बोलना, जो भी बोलना है। तुम्हारे बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, तुम्हारा झूठ खयानत मैं अपनी बारी में साबित करूंगा। और मेरे चीज गुफ्तगू में अगर झूठ तुमको लगे, खयानत लगे, अपनी बारी में बोलना। बीच में बात काटने की कोशिश मत करना, ये मुझे पसंद नहीं है। अगर इस तरकीब से बात करना चाहते हो तो इससे फायदा भी होगा लोगों को कि बहुत अच्छी तरह गुफ्तगू कर रहा है, लोगों के से अंदर मौसर अंदाज गुफ्तगू होगी। तुम चिल्लाओ बीच में, मैं बीच में चिल्लाऊं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हिम्मत करो कि मेरे बीच में बिल्कुल ना बोलो, तुम्हारे बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, चाहे कितना झूठ बोल लो तुम। मैं अपनी बारी में तुम्हारा झूठ साबित करूँ, तुम्हारा खयानत साबित, मैं दलील देकर साबित करूंगा, ठीक है। ये अगर इस तरह हिम्मत है बात करने की, चिल्लाने की आदत अगर नहीं है तो गुफ्तगू अली असगर से कर लो। मैं हमेशा कहता हूँ ये चलें, लेकिन तुम्हारे अंदर ये चीजें है नहीं। तैयार हो तो अलबराहिन कातिया पर फलक याद किया है आपने आज? मैं तहरीर भेजी है, मैंने ये मौजूद सुना है। तो उस तहरीर में कोई एक ही बात थोड़ी है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो किस पर तुम्हारी मुकम्मल तैयारी है बताओ? नहीं, हम किसी पे नहीं बोलेंगे, हम जो तुम तैयार हो, जिस पे तुम तैयार हो, हम उस पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैंने कहा बरान कातिया बात कर लो, बहुत सारे मौजूद बात कर लीजिए, तुम्हारी बरान कातिया बात नहीं हुई है। हाँ, ठीक है। हसन भाई, आपके पास भी आ रही है जी जी जी, अलबराहिन कातिया की कौन सी इबारत पर आप बात करेंगे, जरा इतना भी वाज़ेह कर दें। मैं तुम्हारा इतराज है, इतराज तुम्हारा क्यों कर दीजिए? मुझे पूछ रहे हो, मैं इतराज किया हूँ? इतराज नहीं किया शोएब भाई, इतराज मेरा है। और हसन भाई, मैंने उस तहरीर को भेज दिया जो उस ग्रुप में आई थी, मैंने देखिए तहरीर को मैंने भेज दिया। हाँ, वो दूसरे वाले नंबर पे भेजो आप मेरे, 84 390 69 650 वाला नंबर लिख लो आप मेरा, 84 390 69 650 वाला नंबर लिख लो।
جی السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ ہاں الحمدللہ. جی حضرت فرمائیے. بات نہ کرے بھائی، اس طرح کرتا ہے جی بچہ ہے یہ موضوع میری گلے کی ہڈی ہے تو دوسرے سے بات کرتا ہے بیچ میں کئی مرتبہ. ہاں الحمدللہ اس پہ ایک نمبر کام کرے گا. میں ذرا ایک دیوبندی سے بات کر رہا ہوں حضرت، انشاءاللہ بعد میں بات کرتا ہوں. دیکھ لیا آپ نے؟ شعیب بھائی دیکھ لیا؟ نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہاں دکان پہ. نہیں تو پھر بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے. السلام علیکم. جی حضرت. جو بولی سے بات کر رہا ہے بول رہا ہے ہیلو. ہلو. ہاں جی بولیے سر بولیے. تو 84 والا میرا نمبر لکھ لیا آپ نے حضرت؟ جی اس طرح بات نہ کرو یار. آپ مجھے اچھا اپنا نمبر بتائیے حضرت. ایک منٹ میں آپ کا نمبر اس طرح بات نہ کرو یار. میرا نمبر تاکہ میں آپ کو واٹس ایپ دے دوں. شعیب بھائی آپ سن کیوں نہیں رہے ہیں؟ جی میں سن میں ان کو نمبر دے رہا ہوں. آپ اس کو منع کرو نا، تو ہزاروں فون آئیں گے اس کے تو کیا کرے گا؟ میرا وہ کرے گا، وہ بات نہیں کرے گا. وہ جب پھنسے گا اس طرح بہانہ بازی کرے گا، کسی کا فون آیا کسی کا فون آیا ہے. دیکھیے لنترانیاں ہانکنا بند کیجیے. میں ہانک رہا ہوں، تم افزائی کر رہے ہو. اب تیری طرح خالی تھوڑی ہوں میں. تو پھر کیوں فون کرتا ہے؟ ہاں کام کرنا تجھے کس نے مجبور کیا ہے؟ ارے بھائی تحریر میں چیک کی. یہ شعیب بھائی یہ باتیں تھوڑی ہیں. کسی کا بھی کال آ سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی کال بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ایسا بھی کال ہوتا ہے کہ جس کو اٹھانا ضروری ہوتا ہے. شعیب بھائی میں پر بات نہیں کروں گا. نور حسن بھائی آپ اس تحریر کا مطالعہ کر کے کر رہے ہیں جو گروپ میں جس گروپ میں آئی شاید اس میں سارے لوگ جوائن ہیں، اس لیے دیکھو میں نے آپ کو پرسنل جو ہے میسج کیا ہے حضرت. ذرا دیکھیں میرا میسج، آپ آن لائن ہو جائیں. ہاں آن لائن ہے. آئیے میرے پرسنل میں حوالہ بھیج دو آپ مجھے، اسی نمبر میں بھیجو آپ وہ حوالہ. ٹھیک ہے جی جناب بتائیے کیا معاملہ ہے، اور کیا آپ اپنے اکابرین کا دفاع کرنے کے لیے راضی ہیں، تیار ہیں؟ یہ تحریر ہے دیکھیے جی. ارے بکواس مت کرو، بس تم ڈائریکٹ جو ہے تمہارا دعویٰ کی آفس کرو. اچھا کیا نمبر پہ ہے وہ عقیدہ لکھا ہوا ہے؟ ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں. یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس کو. پہلی بار دیکھ رہا ہے، زندگی میں دیکھا نہیں ہے. مناظرے چیلنج کرتا رہتا ہے. نہیں اس تحریر کو دیکھ رہا ہوں. عقیدہ نمبر 8 عقیدہ نمبر کیا ہے؟ وہ کیا نمبر پہ لکھا ہے اس کا حوالہ؟ اچھا یہ آ گیا حوالہ براہین قاطعہ ہے نا. اسماعیل دہلوی مطموع صراط مستقیم کیا لکھا ہے اس میں؟ اچھا نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خیال کا جانا بھی بیل گدھے کے. تو وہ عقیدہ نمبر 3 پہ دیکھیں. اچھا عقیدہ نمبر 3 ہے. اچھا عقیدہ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انجام اور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. عقیدہ نمبر 3 پتہ نہیں، اس کو 3 بھی نہیں پڑھ رہا ہے. 3 نمبر کسے کا نہیں پتہ نہیں پڑ رہا. 3 کون سا ہے پتہ نہیں، نمبر پڑھنے نہیں آتا. اردو کیا پڑے گا زیادہ ہے. یہ والا آپ کہاں سے آئے ہو؟ اچھا اور ملکل حضور کے علم سے زیادہ ہے. ہمارا نمبر بھائی ہمارے بھائی چھوٹے بھائی. اچھا جی اچھا جلد بازی میں تو نہیں ہو؟ اچھا ہاں جناب. تو یہ البراہین القاطعہ کا تمہارا یہ حوالہ. بھائی جی پہلے اس کو بولو کہ کسی کا فون آئے تو اٹھائے نہیں. ارے یار یہاں میں مطلب لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں، کوئی بھی آ سکتا ہے جا سکتا ہے، کسی کا کال بھی وہ ٹھیک ہے. فارغ ہو جاؤ نا. بزی رہنے کے باوجود میں تم جیسوں کی سروس کرتا ہوں اور اپنے دوسرے کاموں کو سائڈ کر دیتا ہوں تمہارے جیسوں کی سروس کرنے کے لیے. فری نہ ہوتے ہوئے بھی میں فری ہو جاتا ہوں. بات نہ کرو، ابھی بیٹھا ہوا ہوں. اور دوسری بات شعیب بھائی یہ بات کوئی سی ایک شیشی دیتی ہو. خالی بال جھڑ رہا ہے، خالی بال جھڑ رہا ہے، خالی جھڑنے کی شکایت ہے نا. دیکھ لیے کس کے ہیں؟
अरे तुम्हारा कोई ऐसा आलिम को लेकर आओ कि संज्ञानी जिसके ऊपर पारी हो ये तो चली गई, ये तो 3 मरतबा बात कर लिया, 3 मरतबा बात कर ली दूसरों से। भाई तो ये जाने तो बात नहीं करेंगे। मैं सुन रहा हूँ, सुबह शाम 2 बार बोलो ना, मतलब फारी हो। जी बताइए जी, देखो फिर आया, हो जाएगा, बालों का झड़ना टूटना बंद कर देगा ये। दूसरे से भाई, हाँ, इसमें लिखा है कि शैतान और मलकुल मौत के इल्म, समझे? हाँ, शैतान और मलकुल मौत का जो इल्म है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज्यादा बताया गया है। अल बराहिनुल कातिया में ये देवबंदियों का अकीदा है ना, ये देवबंदियों की इबारत, ये देवबंदियों की किताब में मौजूद। क्या वाकई तुम्हारा मानना ऐसा ही है जैसे कि इस किताब में, इस इबारत में लिखा गया? दावा पेश करो या मुनाजिरा है, ये सवाल जो आपका दुकान खोल के नहीं बैठा हूँ तुम्हारे लिए मैं। अच्छा, सवाल मेरा दावा ये है, अच्छा एक मिनट, मेरा दावा ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से, ठीक है, सबका इल्म कम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक के जितने भी लोग आएंगे, ठीक है, और यहाँ तक के शैतान तो बहुत बड़ा आलिम है ही, मगर हमारे नबी के इल्म को वो भी नहीं पहुंचा। ठीक है, बात आ रही समझ में? हाँ ना का जवाब दो पहले। और इस बात को जो है कासिम ननौतवी ने अपनी तहजीरुन नास किताब में भी जो है नकल किया है कि अंबिया अगर मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं, बाकी रहा अमल। तो यहाँ अमल में वो घटा रहा है। बता दिया मैंने। हाँ बोलो। नुकसान तो नहीं, कुछ नहीं, ये आयुर्वेदिक है। ये सुबह शाम लाऊंगा। हाँ, सुबह शाम 2 बार। नहाते हैं वैसे शैम्पू यूज करना है या नहीं? शैम्पू हर्बल का यूज करना। कौन सा? बोलिए भाई, बोलिए। हाँ, नहीं तो उधर बात कर रहा है, क्या करे, बात कर रहे हैं उधर बात कर रहा है। यही ले लो आप, इसे ही लगा लो। हाँ, इंशाल्लाह। कैसे यूज तो करनी है, महीने भर की है, क्या है ये? किस तरह बात कराओ शोएब भाई, आप शोएब भाई किस तरह बात कराओगे? 2 मिनट से है, मतलब अभी गाँव मुकम्मल नहीं किया, कहीं और मसलूब हो गया। हाँ, और अरे ये महंगी थोड़ी है ये, अगर इसकी कीमत देखी जाए तो 1000-1500 रुपए की कितनी कम है। देख लो शोएब भाई, देख लो इसकी हालत खराब हो गई है यार। ये अभी ये दावा पेश नहीं किया मुकम्मल। 1 मिनट रुके रहेंगे। क्या बात करिए अली अजमेर से? अरे कुछ नहीं भाईजान, बगैर किसी जो है उसके लेके जाइए, कुल 250 रुपए करना है। हाँ कर दो जी जनाब। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज्यादा शैतान का इल्म मानते हैं देवबंदी लोग, समझे? ये देवबंदियों में ही पाया जाता है कि शैतान का इल्म रसूल पाक के इल्म से ज्यादा बताया। जी। हाँ जी। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है, तौहीन नहीं करता, किसी से उसकी इमेज घटाता नहीं है। शैतान की इमेज को बढ़ा रहे हैं और रसूल पाक के इल्म को जो है घटा रहे हैं। ये क्या कहें आप? उसको कर ले, मुकम्मल हो गई, उसको पूछ लिया। हाँ, ये मेरा एतराज है। आप इस पर जो है ये कहें कि हाँ ये बात सही है, शैतान का इल्म रसूल पाक के इल्म से ज्यादा है। शोएब भाई मैं जवाब दूं तो बोले, अभी भी बोलेगा? जी जवाब दीजिए। क्या भी बोलेगा? जवाब दें आप। देखें ये मौजू बदल दिया है, क्या कुछ बदला है मैं बता रहा हूँ। भाई हमने क्या मौजू बदला है? भाई जो तुम्हारी किताब इबारत में लिखा हुआ है वही हमने पढ़ा है। शोएब भाई खामोश कराओ, उसको मेरी बारी है। शोएब भाई खामोश कराओ, उसने बोला था ना अभी बोलेगा। अभी मैं कुछ बोला भी नहीं हूँ, अभी बोलना शुरू कर दिया। हाँ बोलो। खामोश, पहले उसको बोलो तुम खामोश रहो 2 मिनट। जी बोलो। ठीक है, देखो मैंने आपके पर्सनल हवाला भेज दिया है, ठीक है। उसने कहा देवबंदियों का अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम से शैतान का इल्म ज्यादा है ना। देखें मैं आपको भी भेज दिया और न्यूज़ को भेज दिया। देवबंदियों का अकीदा उसने कहा है, कितना बड़ा झूठ और खाइन है, झूठा खाइन है। देखें ये जाल हक सफ़ा नंबर 126 में लिखा हुआ है। अहमद यार खान नई में साहब लिखते हैं, कासिम साहब ने तहज़ीरुन नास में कमाल ही कर दिया, कमाल सिर्फ लिखा नहीं, कमाल ही लिख दिया कि सारी मखलूक़ात से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म ज्यादा माना। बताएं शोएब भाई, नूर हसन झूठा है
کہ آپ کے اعتراض کرنے والے مولوی جھوٹے ہیں. چلیں میں نے ایک حوالہ دے دیا, اس کے جواب میں نے خود بھی دیا ہے, میں نے خود بھی بولا ہے. دیکھو بول رہا ہے, بیچ میں بول رہا ہے, دیکھو بیچ میں بول رہا ہے, دیکھو بیچ میں بول رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. اور اس نے بات کہی ہے نبی علیہ السلام کے علم کے برابر مانا ہے. ایک تو برابر کہا, ایک کم کہا. یہ میں حوالہ دے رہا ہوں دوسرا سب سے نئی کے اندر سے, یہ آپ کو بھی بھیج رہا ہوں, نورسن کو بھیجیے, آپ کو بھی بھیج رہا ہوں, دونوں کو بھیج رہا ہوں, تاکہ کوئی ایسا نہ کہے کہ جھوٹا حوالہ دے رہا ہے. نورسن تجھے پتا ہے کہ تیری حالت میں نے کیسے بنائی ہے, تیری ہمت کیسے کرتا ہے تو مجھ سے گفتگو کرنے کی. یہ دیکھیں سب سے نئی پارا الف لام میم صفحہ نمبر 58. دیکھو اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے علم برابر کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے, اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر ماننے کی طاقت کی ہے. بتاؤ اللہ کے برابر نہیں کیا حاضر ناظر کے عقیدے میں, صرف مشرک ہوا. نور حسن مشرک ہے کہ اس کا حکیم الامت. دوسرا حوالہ دے رہا ہوں میں, اس نے کہا نبی سے عمل برابر. یہ حوالہ دے رہا ہوں فتاوی فیض الرسول, یہ لیں یہ حوالہ لیں. اس نے کہا نبی علیہ السلام کے علم کو یہ علوم میں زیادہ ہے لیکن یہ عمل میں برابر ہے. دیکھیں یہاں دیکھیں فتاوی فیض الرسول جلال الدین امجدی صفحہ نمبر 39. اس میں لکھتا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہو یا غیر نبی, بہر صورت بعض علوم میں وہ ایک نبی سے بڑھ سکتے ہیں. کیا غیر نبی بھی علوم میں نبی سے بڑھ سکتے ہیں, نبی سے علوم میں بڑھ سکتے ہیں, اس لیے کہ جن علوم پر نبوت موقوف نہیں ان علوم میں نبی سے بڑھ کر غیر نبی ہو سکتا ہے. غیر نبی میں شیطان بھی ہے, غیر نبی میں کافر بھی ہے جو نبی نہیں ہے, غیر نبی میں اور دیگر مخلوقات ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے غیر نبی جو ہے بہر صورت بعض علوم میں ایک نبی سے بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب تو 3 حوالے ہو گئے, آپ میں نے 2-3 حوالے دے دیے. اب حضرت بولیے, نور حسن بھائی بولیے. آپ جی جناب نے کہا دیکھو بھائی اب ہماری بات, انہوں نے ذال حق کا حوالہ دیا ہے. انہوں نے ذال حق کہا کہ ہاں لاؤ آپ مجھے بھیجو نا شعیب بھائی, وہ اس نمبر پہ جہاں پہ آپ نے مجھے یہ عبارت دے دی ہے وہیں وہ مجھے حوالہ بھیجو جو انہوں نے بھیجا ہے. جی میں بھیج رہا ہوں. آپ اس کے آگے پیچھے کا بھی حوالہ ذرا ان سے لے لو. جی اس کے آگے پیچھے کا ان سے حوالے لے لو. دیکھیے جو میں نے ابھی کہا تھا وہی انہوں نے بھیجا ہے. تحذیر الناس کا حوالہ انہوں نے جو ہے بتایا کہ مولوی قاسم صاحب جو ان کے جو بزرگ ہیں ان کے بہرحال, تو انہوں نے تحذیر الناس میں اس بات کو لکھا ہے جو کہ میں نے ابھی اپنی گفتگو میں بولا تھا. حالانکہ میں نے یہی بولا تھا کہ ان کے ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں, یعنی ساری کائنات سے زیادہ علم رسول پاک کا ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کا جواب نہ دے کر انہوں نے بات کو ادھر ادھر دائیں بائیں گھمانے کی کوشش کی. انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ جو کتاب ہے البراہین القاطعہ, اس میں واقعی یہ بات صحیح لکھی ہے کہ شیطان کے علم سے کم ہمارے نبی کا علم ہے یا زیادہ. یہ بات نہیں کی انہوں نے, بلکہ ادھر ادھر کی دائیں بائیں کی باتیں انہوں نے کی اور کہا کہ دیکھو بھائی تمہارے فلاں عالم نے جو ہے یہ کہا ہے کہ مولوی قاسم صاحب نے تو کمال ہی کر دیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مانا ہے دیوبندیوں نے. ٹھیک ہے, دیکھو یہ بیچ میں بول رہے ہیں, آپ بیچ میں یہ بول رہے ہیں اور مجھ سے منع کیا تھا انہوں نے بیچ میں بولنے کے لیے. حوالہ مانگ رہا ہوں میں. ارے بھائی تم ہی نے کہا تھا, تمہارا ہی والا حوالہ میں دے رہا ہوں جو تم نے کہا تھا کہ دیکھو بھائی دیوبندیوں کے. ارے یہ والا جو آپ نے مجھے بھیجا ہے نا, جو آپ نے جال حق کا حوالہ مجھے بھیجا ہے وہی ان کو واپس کر دو. قافیہ کا اسکن دو. تمہارا دعویٰ ہے کیا دعویٰ ہے تمہارا جو براہین القاطعہ پر دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم سے ملک الموت شیطان کے علم زیادہ مانا ہے, حوالہ دیں گے. تو کیا نہیں مانا ہے؟ ارے حوالہ مانگ رہا ہوں نہیں, میں پوچھ رہا ہوں نہیں مانا ہے. آپ پہلے جواب مانا ہے کہ نہیں مانا ہے, پہلے اتنا جواب دیجیے. وہ حوالہ بعد میں لیجیے گا, حوالہ بعد میں یہ بتائیے. ایک منٹ
آپ یہ بتائیے آپ نے وہ حوالہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ آپ اتنا بتائیں آپ پہلے مجھے. شعیب بھائی اس سے بولو تم نہیں بالکل نہیں تم مجھے جانتے نہیں ہو نا ابھی ٹھیک طریقے سے. تم مجھے ابھی جانتے نہیں ہو ٹھیک طریقے سے. ہاں ہے میرے ہاتھ میں کتاب, میرے ہاتھ میں کتاب ہے. پھر اپنے ہاتھ والی عبارت پڑھیے. میرے ہاتھ میں کتاب ہے. جی پڑھیے. آپ کے پاس ہاں پڑھیے. ہو سکتا ہے ان کے پاس کتاب نہ ہو تو کتاب کہاں؟ نہیں میرے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے, اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس سب کچھ ہے, مگر میں جانتا ہوں کہ دیوبندی کس طرح کلے بازی کھاتے ہیں, اس لیے میں سب کچھ پہلے کہنا ضروری نہیں سمجھتا. ہیلو ہاں دیکھو دیکھ چھتری کہاں ہے؟ اوے چھتری کہاں ہے؟ دیکھو شعیب بھائی 2 منٹ خاموش کرانا اس کو, 2 منٹ خاموش کرانا اس کو. ہاں پڑھو حوالہ پڑھو البراہین القاطعہ کا حوالہ پڑھو. حوالہ بھیجو. ارے بھائی آپ بھیجو, آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے بھائی. نہیں دیکھو شعیب بھائی مدعی کون ہے؟ ارے یار یہاں مدعی کی بات نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے. شعیب بھائی نہیں, جو دعویٰ تم نے کیا وہ عبارت میرے پاس نہیں ہے. ارے کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے اور وہ عبارت ان کے پاس نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے شعیب بھائی ذرا بتائیں. کتاب ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ عبارت ان کے پاس نہیں ہے. کیا عبارت وہ نکالتی اس کتاب سے؟ جو عبارت بتائی گئی ہے بھائی تو یہ عبارت میں نہیں ہے کہ آپ کی کتاب میں. اچھا ٹھیک ہے شعیب بھائی, نور حسن نے بھی بولا کہ میرے پاس تمام کتابیں ہیں, تو مدعی وہ ہے کہ میں ہوں. ارے نہیں آپ نے اچھا یہ بتائیے آپ وہ عبارت کس لیے مانگ رہے ہیں, کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کے پاس بھی ہے اور مدعی وہ خود ہے, دلیل کیوں نہیں دے رہا ہو؟ جس عبارت اس سے تیرا عبارت ثابت کرے نا. نہیں پہلے آپ مجھے اس کتاب سے آپ یہ بتا دیں. تو دیکھ خاموش رہا, 2 منٹ ہوئے اس کے. مجھے خاموش رہا اس کو. ماشاء اللہ. دیکھو میں پوچھ رہا ہوں نور حسن, سب سے پہلی بات تو یہ تو نے دعویٰ پیش کیا لیکن حکم نہیں لگایا تھی نے. ارے بھائی ٹھیک ہے جہاں خاموش رہو, خاموش رہو, بالکل ایک دم مت سیکھنے کی عادت ہے. شامل یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کتاب بھی ہے الحمدللہ اور مدعی خود ہے, لیکن دلیل کا مطالبہ مجھ سے کر رہا ہے. اور ایک دعویٰ پیش کیا لیکن سوال کیا, دعویٰ بھی نہیں پیش کیا, سوال کیا ہے. اور میں نے شروع میں کہہ دیا میں سوال اور جواب کا دکان کھولنے بیٹھا ہوں. یہ مناظرہ ہے, مناظرے میں دعویٰ ہوتا ہے اور دعوے کے بعد مدعی اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرے گا. دلیل اگر پیش نہیں کیا تو جھوٹا ہے, اس کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں تم نے دعویٰ کیا ہے, تمہارے پاس کتاب بھی ہے, تم نے بھی دعویٰ کیا, اعلان کیا, تو جو عبارت پیش کرو اور دعویٰ سوال مت کرو, دعویٰ پیش کرو. دعویٰ پیش کرنے کے بعد عبارت پیش کرو اور کہو کہ اس عبارت پر حکم کیا لگے گا. پھر دیکھنا تمہاری دھجیاں کیسے اڑاؤں گا میں. اسی عبارت پر تمہارے کون کون لوگ آتے ہیں اس جد میں فتوی میں, تم دیکھنا اپنی آنکھوں سے. میں 5 کتاب کھول کے بیٹھا ہوں اور ایسے حوالے تو الحمد نئے حوالے میرے پاس ہے کہ دہل کا مسئلہ دھماکہ کر دوں, دھماکہ کروں گا. دیکھنا ابھی ایک بار دھماکہ کروں گا میں. ابھی سامی یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے, سوال کر رہا ہے اور کام کھول بیٹھا ہے. بار بار ایک ہی بات کو کیوں گھٹ رہا, جب بات ہو گئی تو بار بار وہی بات. ہمارا جو کہنا تھا, ہم نے یہ کہا کہ علماء دیوبند نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کم جانا اور شیطان کے علم کو زیادہ جانا. یہی کہا نا ہم نے. اس کا حوالہ مانگ رہے ہیں. حوالہ میں نے آپ کو دے دیا مگر اس کو دینا نہیں. حوالہ آپ تک پہنچ چکا ہے مگر اس کو نہیں دینا ابھی. ٹھیک ہے, اب میں پڑھ کے بتاتا ہوں. الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان, یہ ڈبل مجھے آواز کیوں آ رہی ہے؟ حوالہ مجھے دو, میں دیکھوں کیا پڑھ رہا ہے. چلو دے. اردو درست پڑھتا ہے اس لیے ڈر رہا ہے. ارے مجھے اردو پڑھنا آئے یا نہ آئے, مجھے اردو آئے یا نہ آئے. اردو غلط پڑھتا ہے اس لیے ڈر رہا ہے. میری اردو پڑھنے سے تجھے کیا لینا دینا بھائی؟ میں الٹا پڑھوں, سیدھا پڑھوں, جیسا پڑھوں, مگر عبارت صحیح ہوگی. اگر عبارت کسی نے غلط ثابت کر دی تو 1 لاکھ روپے انعام کے. حوالہ بھیجو, پہلے میری اردو صحیح یا غلط سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں. حوالہ دو, میرا ایمان صحیح ہونا چاہیے, میری اردو صحیح ہو یا نہ ہو. ہمت نہیں. ہاں بھیج دیا آپ نے حضرت ان کو. الحاصل غور کرنا چاہیے کہ پہلے حوالہ آنے دو, میں حوالہ پہلے کیسے بعد میں پڑھتا ہوں.
ये अली असगर है, तुम्हारे धज्जियां उड़ाई मैंने अभी 3 हवाला देते। दुनिया में अभी कोई देवबंदी पैदा ही नहीं हुआ। अलैहिस्सलाम के इल्म को हवाला भेज थे जी, भेज दिया हवाला, इनको भेज दिया, भेजे मैंने। अरे आपको मैंने भेज दिया है, आपको भेज दिया है, इनको भेज दो आप। बहुत टाइम का भेजा हुआ हूँ आपको। भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो। अरे भेजा मेरी आदत है कि मैं इन देवबंदियों को ना उल्टा पटक के मारता हूँ तो अच्छा लगता है। देखो सोहेब भाई, देखो देखो वो उल्टा लड़का है, उसने कहा देवबंदी का अकीदा है नबी अलैहिस्सलाम की इल्म से तमाम मखलूक के लिए मौजूद मानता है। अरे धज्जे उड़ाओ, क्या समझते थे? हाँ तो आप पढ़ूं। मैंने जो कहा था यही कहा था कि देवबंदियों का जो बुजुर्ग रशीद अहमद गंगोही और खलील अहमद अमेठवी, ये इन दोनों की किताब है, ठीक। और डर के मारे इन्होंने अपना अता पता जो है खो दिया, रशीद अहमद का खाली उस पे नाम लिख दिया, और हालांकि लिखवाई गई है इससे क्या नाम है, ये खलील अहमद अमेठवी से, खलील अहमद अमेठवी की ये किताब है, उसने लिखी है, ठीक है। मगर रशीद अहमद गंगोही के नाम से जो है इसको किया गया है, क्योंकि वो शायद इसका खलीफा था, कौन था, मुरीद था, अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल तो ये किताब में जो लिखा गया है, हुजूर के इल्म की जो नफी की गई है, शैतान के इल्म से कम जो बताया गया है, ठीक है। मेरा यही कहना है कि देवबंदियों ने अल हासिल गौर करना चाहिए कि शैतान और मलकुल मौत के हाल देखकर इल्म मुहीत जमीन का फख्र आलम अलैहिस्सलाम को खिलाफ नुसूस कतइया बिला दलील महज कयास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। क्या कह रहे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म शैतान के इल्म से ज्यादा मानना, अगर शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है, यानी शिर्क बता दिया। और शैतान और मलकुल मौत के इल्म को कहा कि वो साते नफ्स से साबित हुई, समझे क्या कह रहे हैं? शैतान का जो इल्म है वो यानी कुरान और हदीस से साबित बताया जा रहा है। फख्र आलम अलैहिस्सलाम की वुसअत इल्मी कौन सी नस्से कतई है कि जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिर्क साबित करता है। पूरी बात अब आपको समझ आएगी। देखिए कह रहे हैं कि शैतान और मलकुल मौत को ये वुसअत नफ्स से साबित है। कैसे? कुरान और हदीस से। फख्र आलम अलैहिस्सलाम की वुसअत इल्मी को नस्से कतइया कौन सी, अच्छा इल्म की कौन सी नस्से कतइया है जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिर्क साबित करता है, बताइए। यानी हुजूर का इल्म शैतान के इल्म से कम, इसलिए कि हुजूर का इल्म यानी कुरान और हदीस से साबित नहीं, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और शैतान का इल्म नुसूस कतइया से साबित है, यानी कुरान और हदीस से साबित है देवबंदियों के कहने के मुताबिक। इसलिए इन्होंने हुजूर का इल्म जो है नीचा कर दिया, यानी कम कर दिया शैतान के इल्म से, और शैतान का इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से बढ़ा दिया। अगर किसी ने अब हुजूर का इल्म, सुनो, अगर किसी देवबंदी ने हुजूर का इल्म ज्यादा माना तो वो मुशरिक होगा। और कासिम ननौतवी तहज़ीरुन नास में जो लिख के मर चुके हैं वो शिर्क करके गए हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म सबसे ज्यादा कासिम ननौतवी साहब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को सबसे ज्यादा माना। तो इस इबारत के तहत वो मुशरिक हुए कि नहीं हुए, जवाब दीजिए। जी असगर भाई आप ये बताएं, जो इन्होंने आपको हवाला पेश किया है तो इस हवाले के ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है, सही है या गलत? इसी का जवाब देना, चारों तरफ गोल गोल बाउंड्री मत घूमना। हाँ बाउंड्री मत घूमना, इसी का जवाब दो। मेरी बारी है
शोएब भाई मेरी बारी है, खामोश कराओ। तो इसी शोएब भाई इनसे जरा ये कह दो कि चारों तरफ बाउंड्री मत घूमना, सिर्फ इसी का जवाब दे दो। खामोश कराओ यार, ये रोकना आपकी जिम्मेदारी होगी शोएब भाई। अगर ये गलत बोलेंगे, चारों तरफ घूमेंगे, बाउंड्री घूमेंगे, तो रोकना आपकी जिम्मेदारी। खामोश कराओ, शोएब भाई खामोश कराओ। असगर नूर हसन भाई रुक जाइए आप। असगर भाई आप ये बताएं, जो नूर हसन भाई ने आपको हवाला भेजा है ये सही है या गलत? सही है, जवाब है। मैं जवाब नहीं दूं, मैं जवाब नहीं दूं। नहीं, आप जवाब उसके बाद में देना, पहले सही और गलत का जवाब दीजिए जो उन्होंने हवाला भेजा है। जवाब तो सुनो ना भाई, क्या कैसे नहीं आप जवाब करो ना। नहीं, आप ज्यादा बात तवील करेंगे तो बात घूम जाएगी। आप हाँ और 2 मिनट है, 2 मिनट क्यों तवील क्यों? 2 मिनट कैसे है भाई? यही समस्या है। बताएं 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 बताएं। मैं नूर हसन को सवाल करूँ, सवाल का जवाब दे दो। नूर हसन से आप पूछिए, हम नूर हसन पूछिए, अनवारे साफिया बराहीन काफिया जो है अनवारे साफिया का जवाब है। ये असल बात है, ये असल पॉइंट है। अल बराहीन काफिया अनवारे साफिया का जवाब है, और अनवारे साफिया में आपके आला हजरत की तकरीर मौजूद है, और आपका वसूल है जिस किताब में जिसकी तकरीर हो उसको तकरीर करने वाला मुकम्मल जिम्मेदार है। देखिए मैंने आपके पास हवाला भेजा है, क्या भेजा है? अनवार साफिया मैंने भेजा है, देखें जिसका जवाब बराहीन काफिया है। बराहीन काफिया में अनवार साफिया का जवाब दिया गया है, न कि हमारा अकीदा पेश किया गया है। चलिए इस इबारत का जवाब, इस इबारत का क्या जवाब है? हमारी जो इबारत है वो भेजिए। चलिए हमारी जो इबारत है वो भेजिए, इनसे मांगो शोएब भाई, जिम्मेदारी आप। मेरी बारी है, मेरी बारी है, वो हवाला मांगो। कोई ना बोलो, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी। कोई ना पहले वो हवाला तो भेज दो ही ना शोएब भाई को। कोई ना, हवाला भेज दो, हवाला भेज दो, हवाला भेज दो। धज्जियां हुआ तुम्हें, मुझे भी भेज दो हवाला शोएब भाई। तेरी हिम्मत कैसी हो गई? बोलो बोलो बोलो। ये नूर हसन ही की हिम्मत है जो तमाम देवबंदियत पर भारी है। देखो देखो, अभी जितना इसलिए बोल रहा है कि इसलिए सुन नहीं रहा है, तेरी हिम्मत सुननी थी। तेरी आप अपनी बात बोलिए। देखो मैंने आपका हवाला अभी के क्वेश्चन पे आपके बराही अनवार साफिया के अंदर लिखा है कि मलकुल मौत हर जगह मौजूद है, तो सिफत खास खुदा की कहाँ होती है? इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक करने से मुशरिक और काफिर हो जाए ना। मुझे हवाला नहीं आया, तमाशा ये, मुझे हवाला नहीं आया। एक मिनट, उसको भेजो या फॉर्म भेजना, उससे पूछना मत। ये करता है मैंने कहा। ये बात आप कहाँ ले जा रहे हैं? रुकिए एक मिनट हजरत, ये बात आप कहाँ ले जा रहे हैं? आपका को सवाल का जवाब देना ये कि जो नास में जो लिखा गया वो सही है या गलत, उसके बारे में आप साबित करें जी। रखो अभी। हाँ जो इन्होंने जो हवाला भेजा, मैंने आपके पास भेजा है, तो आप उसके ताल्लुक से जवाब दें, उसमें वो सही लिखा गया या गलत? जवाब दे रहा हूँ, उससे हटूंगा नहीं मैं। नहीं ज्यादा घुमाए नहीं आप, वहाँ ज्यादा न ले जाए। अरे शोएब भाई जिस इबारत पर एतराज मुझसे हो रहा है वही इबारत आपके घर से साबित नहीं करूँ मैं? साबित नहीं करूँ मैं? क्या बात कर रहे हैं? भेजिए, मुझे भेजिए भेज दीजिए। वो बोल दिया कि तुम्हारा अकाबिर काफिर है, मैं मान लूँ कि हाँ नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये जवाब होगा हमें, ये जवाब होगा। इसी को गुफ्तगू कहते हैं, गुफ्तगू होती है। वो हवाला इन्होंने जो दिया हो वो आप मुझे भेजें, फिर मैं इनकी बखियों झेड़ता हूँ इंशाअल्लाह। अच्छा अल्लाह के फजल करम से हमारे किसी उलमा ने किसी नबी की कोई तौहीन नहीं की, किसी नबी की तो मतलब नहीं की। मेरी धज्जियां उड़ा तो रुकना, कहाँ तक भागेगा? अभी तक दुनिया में कोई देवबंदी पैदा ही नहीं किया। मैंने भेज दिया, जहाँ तक भागे वहीं तक घेरूंगा तुझे मैं, वहीं तक घेरूंगा तुझे मैं। अच्छा, इसमें क्या लिखा है जरा पढ़ के बताइए। हाँ खामोश रहो, मेरा टाइम ले लिया तुमने। क्या लिखा है देख। हाँ कि अस्हाबे महफिल मिलाद में तो जमीन के तमाम जगह नापाक मजालिस मजहबी वगैरह में हाजिर होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं दावा करते। मलकुल मौत और कहाँ से पढ़ रहे हो? कौन सी इबारत से पढ़ रहे हो? जान एक मिनट, कौन सी इबारत से पढ़ रहे हो? जान निशान लगाया वहाँ या ऊपर? अच्छा निशान देखो। अब फिक्र करना चाहिए। ऊपर से पढ़ूंगा मैं, फिक्र मत कर। पढ़ो जहाँ से पढ़ने पढ़ूंगा मैं। हाँ पढ़ो, ठीक है। हाँ पढ़ो, ऊपर से पढ़ो। हाँ और 2 हवाला दे रहा हूँ, उसी मौजूद पर 2 हवाला दे रहा हूँ। देखो तुमने कहा नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से ज्यादा शैतान के इल्म माना है। यहाँ देखो वो बराहीन काफिया जो है वो अनवार साफिया का जवाब है, ना तुम्हारा अनवार साफिया बराहीन काफिया का जवाब है। ठीक है, जवाब में वहाँ लिखा गया है। और तुम्हारा अकीदा नहीं, हमारा अकीदा क्या है? देखो वहाँ पे लिखा हूँ मैं, हर जगह जमीन पर शैतान मौजूद है, मलकुल मौत हर जगह मौजूद है।
ठीक है, तो ये सिफत खास खुदा की कहाँ होती है? यानी शैतान और मलकुल मौत को हर जगह मौजूद माना है, और नीचे लिखा है अच्छा, शैतान और जमीन के तमाम अच्छा, जगह पर। अच्छा, एक अरे मिनट, मुझे बोलने एक देना, मिनट। मुझे मुकम्मल इबारत पढ़ने देना। अच्छा, पढ़िए। अपनी बारी में बोलना, तू जो बोलना है अपनी बारी में बोलना है? हाजिर होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं दावा करते, बल्कि मलकुल मौत और इब्लीस का हाजिर होना उसमें से भी ज्यादा तर मकामात और नापाक के कुफ्र गैर कुफ्र में पाया जाता है। यानी शैतान कितनी जगह पे जरा मौजूद है, हाजिर नाजिर है, मलकुल मौत है, अल्लाह के नबी वसल्लम की वो इल्म वो ताकत नहीं है, तुम्हारी किताब मानी गई है, इसका जवाब दिया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं तुझे पूछ रहा हूँ शोएब भाई, अभी तक इसने हुक्म नहीं लगाया कि इब्राहिम कासिया के यहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ कहाँ लिखा है कि जो है मतलब हर क्या बोला है तुमने, 1000 क्या जो तुमने पढ़ा वो इस इबारत में किधर लिखा है जो आपने पढ़ा है? जो लिखा वही पढ़ रहा हूँ, तू पढ़ दो ना। कहाँ किधर? गलत साबित कर दो ना। नहीं, वो किधर आपने पढ़ा है, जरा वो बताएं जरा मुझे। तो निशान लगा, मुकम्मल निशान पढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है, 7 सतर है, पढ़ो मुकम्मल पढ़ो। किधर से 7 सतर है? मैं पढ़ दिया, तुम्हें दिखाई नहीं, उर्दू पढ़ने आवे तो पढ़ोगे तुम। अरे बताना किधर मैं पढ़ूंगा, तेरे जैसा वो थोड़ी हूँ, निशान लगा बेईमान थोड़ी हूँ, ईमान वाला हूँ, जैसे भी टूटी फूटी उर्दू आएगी वैसे पढ़ दूंगा। निशान लगा कर भेजा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है उसको? अबे निशान तो हाँ लगा हुआ है, मगर मैंने तुझसे कहा है कि ऊपर से पढ़, और ऊपर से मैंने तुझे पढ़ने बोला। चलो ऊपर से पढ़ता हूँ। हाँ, देखिए अबुल हसन शाह, खामोश में रह दो। पढ़िए ऊपर से, देखिए अबुल हसन शाह जी, ये जिसका हवाला नकल किया गया है वो पढ़िए ना, ये हवाला किसका नकल किया गया है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, अबुल हसन सादरी वगैरह औलिया फरमाते हैं कि अगर एक पल झपकने के बराबर भी रसूल सल्लम हमसे छुप जाए तो हम अपने तई मुसलमान न पाए न जाने इंतहा, और होना रूह अंबिया अलैहिस्सलाम का इल्लियीन में 7वें आसमान पर हमने बयान किया। तफसीर अजीजी के बयान इल्लियीन में देख लो, लेकिन बावजूद होने इल्लियीन के आपके रूह को कब्र शरीफ से भी इत्तिसाल कभी है। हर जाहिर को जानते हैं कि कौन ज़ियारत पर आया और सबको सलाम का जवाब देते हैं। कब्र में जिसमें मुबारक जिंदा है, जुर्कानी ने लिखा है कि इन्ना नबीयना बिर रफीक़िल आला व बदनिही फी क़ब्रिही युरद्दु सलाम अला मन युस्लिमु अलैहि। लिखा है जैसे कि हमारे नबी सल्लम रफीक आला से जान मिले और आपका बदन मुबारक कब्र में है, फिर भी सलाम करने वाले को सलाम का जवाब देते हैं। अब फिक्र करना चाहिए जब चांद सूरज हर जगह मौजूद, चांद सूरज हर जगह मौजूद, यानी नबी अलैहि सल्लम को हर जगह मौजूद नहीं कहा, चांद सूरज, और हर जगह जमीन में शैतान मौजूद है, मलकुल मौत है, हर जगह मौजूद है, तो ये सिफत खास खुदा की कहाँ हुई? यानी अल्लाह तबारक हर जगह हाजिर नाजिर है, चांद सूरज शैतान और मलकुल मौत है, जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक करने से मुशरिक और काफिर हो जाएं, माअज़ अल्लाह। और तमाशा ये है कि असहाब महफिल मिलाद तो जमीन की तमाम जगह पाक नापाक मजालिस मजहबी वगैरह में हाजिर होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं दावा करते, यानी हर जगह नबी अलैहिस्सलाम के हाजिर दावा नहीं करते। मलकुल मौत और इब्लीस का हाजिर होना उसमें भी ज्यादातर मकामात पाक नापाक कुफ्र गैर कुफ्र में पाया जाता है। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम को हर जगह मौजूद नहीं कहा, हाजिर नाजिर ना कहा, लेकिन शैतान मलकुल मौत और हर चीज चांद सूरज को भी हर जगह मौजूद कहा है। तो बताएं नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा शैतान को और चांद सूरज को अफजल माना, मकाम माना कि नहीं, बरतर माना कि नहीं माना? दूसरा हवाला रुकिए, अब तुम्हारे धोखे का मैं ये तुम्हारे धोखे का ढोल बजाता हूँ यहाँ। अब तुम्हारी बात पूरी हो गई हजरत शोएब भाई, सुनिए शोएब भाई, इन्होंने कहा जवाब मत दो, आप खामोश रहिए। इन्होंने मेरे एतराज का जवाब नहीं दिया, जो मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि चारों तरफ बाउंड्री। खामोश। आप दूसरी तरफ अजगर भाई, आप दूसरी तरफ लेकर चले गए। आपको ये बताना चाहिए था कि आवाज ना कट रही है हजरत आपकी। शोएब भाई, हेलो, जी, आवाज हाँ कट गई थी। देखिए अब मैं इनका झूठ बताऊं, कई इन्होंने झूठ बोले हैं, कई। पहली बात तो यहाँ ये साबित नहीं कि रसूल पाक को जो है हमारे किसी उलमा ने शैतान के इल्म से कम बताया रसूल पाक के लिए, किसी नबी के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि देवबंदियों के अकीदे की बात यहाँ हो रही है कि देवबंदी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर नहीं मानते।
ٹھیک ہے، وہ چیز بتائی جا رہی ہے. اور ہمارے نبی کے لیے ہم نے جو عقیدہ مطلب بولا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اس کو یہاں بیان کیا گیا کہ حضور حاضر و ناظر ہیں. جس طرح چاند ایک ہے مگر اس کی روشنی ساری دنیا میں پھیلتی ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے ہی ہمارے نبی بھی الحمدللہ حیات ہیں اور زندہ ہیں، حاضر و ناظر ہیں، مطلب علم رکھتے ہیں، خبر رکھتے ہیں. اگر حضور غائب ہو جائیں تو دنیا ہی غائب ہو جائے، سمجھے؟ حضور غائب ہو جائیں تو دنیا میں اندھیرا ہو جائے. روز مطلب میں اس کو کیا کہوں، جیسے حضور غائب ہو تو موت آ جائے، دنیا تاریک ہو جائے. آپ سمجھے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں، میرا کہنا یہ اصغر بھائی، اکبر جو آپ سے سوال کیا گیا تھا یہ بتاؤ نبی میں جو ان کے گھر بھائی جان تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے انہوں نے حاضر و ناظر پر بات گھما دی، انہوں نے بات کو حاضر و ناظر پر گھما دیا. وہاں تو ادھر گھما دی، کہاں سے کہاں. ہاں، میں اس کا جواب دینا چاہیے، مدد کا جواب دینا چاہیے کہ ہاں شیطان کا، آپ ان کے جو علماء ان کے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہاں شیطان کو علم زیادہ ہے، حضور کو کم ہے. انہوں نے اس پہ بات کیوں نہیں کیا؟ آخر اگر میں اب بولے آپ کیوں نہیں بات کیا آپ نے؟ اب وہ کتنی دور بات کو گھمانے کی کیا ضرورت؟ بولوں میں؟ جی ہاں بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیچ میں بالکل نہیں بولتا ہوں، میں بیچ میں بالکل نہیں بولتا ہوں، میں پوچھتا ہوں پھر بولتا ہوں. میں اپنی عادت پیدا کرو اس طرح خاموش رہنے کی. سامعین، میں نے کہا تم مدعی ہو تو حکم لگاؤ. نور حسن ابھی تک حکم نہیں لگایا، نہ اس کے مسلک کا جو شعیب رجا ہے نہ اس نے حکم لگانے کی اس کو تاکید کی. ابھی تک حکم نہیں لگا رہا. پتہ ہے نور حسن کو حکم لگاؤں گا کہ حکم جو ہے اس کے بڑوں پر اکابر پہ، اس سے مردد پر آئے گا حکم. تم شعیب رجا تم پھر میں بیچ میں بولتا نہیں، میں کسی کے میں بیچ میں بولتا نہیں. میرے بیچ میں نہ بولو، میرے بیچ میں نہ بولو، دکھانے لگا میرے بیچ میں نہ بولو. تو اس کا تو نے جواب نہیں دیا ہے. اسی کا میرا 2 منٹ میں جواب دوں گا نا میں. ابھی دیکھو بھائی کہہ رہا تھا، اب جانتا ہے کہ ہاں یہ سنی بن گیا ہے، بریلوی بن گیا ہے، تو یہ لوگ کیسے بول رہا ہے؟ ارے 2 منٹ دوں گا نا. تم غلط بول رہے ہو، شاید تم غلط بول رہے ہو. ابھی بھائی کہہ رہا تھا آپ کو کہ ہاں یہ حق بات بولنے لگے ہیں تو شاید رضا بول رہے ہو. پہلے ندوی ندوی بول، پہلے رضا اپنی باری میں بولنا، میری باری میں بولو. وہ حاکم ہیں، ان کی اور میری کوئی باری نہیں. پاگل کہیں کے وہ حاکم ہیں یار، سمجھانے کی ان کی ذمہ داری ہے. میرا وقت میں لگاؤ تو تمہارا وقت میں نہیں بولتا ہے. تو نے ہماری ایک منٹ سن میں جواب نہیں دوں تو مجھے بولنا، میں جواب نہیں دوں مجھے بولنا. حوالہ دیا، میں جواب دے رہا ہوں. پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ اس کا جواب کیا ہاں اور نہ میں جواب دیں، تو آپ نے بات کو وہ گھما کر کے لے جا کے کہیں اور پھونس دیا. آپ کو جواب دینا چاہیے کہ آپ کے علماء قادرین نے اس پہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے کہ نبی کو علم زیادہ ہے یا شیطان کو علم زیادہ ہے. آپ نے کہا حاضر و ناظر پہ لے جا کے پھونس دیا اس کو. آپ کو یہ جواب دینا چاہیے نا اپنی کتابوں سے. ارے سنو یار، اس کا جواب میں نے حوالے کے ساتھ دیا. ارے کہاں دیا ہے؟ جھوٹے مکار کہاں دیا ہے؟ کون سا حوالہ دیا ہے؟ دونوں چل رہا ہے، دیکھو دونوں چل رہا ہے. نہیں مار ہے، جھوٹ بولے گا تو یار، جھوٹ بولے گا تو ہم ایسے سنتے رہیں گے یار. مار ہے اس سے، دھجیاں اڑا دیا میں نے، دھجیاں اڑا دیا. سب سے پہلے میں نے جواب دیا اس کا. آپ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، آپ بات کو گول گول گھما دیتے ہیں. میں کہتا ہوں چلو ابھی میں مان لوں گا، ابھی میں مان لوں گا. اس کا مطلب وہی ہے کسی نے سلام کیا السلام علیکم تو کہتا ہے میں بیگن توڑ رہا ہوں. یہ جواب دے دیں، آپ یہ جواب دیں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے براہین قاطعہ میں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ اب میں بولوں نا کچھ، وہ نہیں بولوں، بولو. ہاں جواب دے. جواب گھمانا نہیں، جو آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں نا، جو سنو یار، کچھ بولنے دو مجھے کچھ تو بولنے دو. بولو مجھے کچھ تو بولنے دو. میں کیا بول رہا ہوں سنو. جو سوال تم کر رہے ہو یہی سوال نظر محمد صاحب نے مجھے رحمان سے کہا تھا. یہ تھا اس نے کہا تھا کہ میں سوال کا فتویٰ کا دکان کھولنے بیٹھا ہوں، پتے کی دکان نہیں میرے پاس میں. تم ایک منٹ. تو براہین قاطعہ نے لکھا ہے کہ نبی کو علم کم ہے، شیطان کو زیادہ. اب اس کے بارے میں آپ جواب پیش کریں. چلیے میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ بتائیں.
मेरा 2 मिनट है, मुझे 2 मिनट बोलने दो। बस इतना जवाब दीजिए, नबी का इल्म वाकई शैतान के इल्म से कम है क्या? बस इतना जवाब दीजिए, कुछ नहीं। हुक्म नहीं लगाया, जवाब दीजिए ना। अभी तक हुक्म नहीं लगाया इसने। एक मिनट, शुएब भाई, दरअसल बात यह है कि हुजूर के इल्म को अगर किसी ने शैतान के इल्म से ज्यादा माना तो शिर्क हो जाएगा। बस इनसे इतना पूछिए कि क्या दलील है, क्यों शिर्क हो जाएगा अगर हुजूर के इल्म को ज्यादा माना तो? इसका जवाब चाहिए। वहाँ इल्म की बात नहीं है, उसने काटा है जुमले को। अबे जाहिल बांधा नहीं है, उस किताब में मौजूद है, भेज भी दिया है मैंने तुझे, पागल। इल्म मुफीद जमीन है। शोएब भाई पहले नहीं कहा, आपने पहले नहीं बताया काटा है, अब आप इल्जाम लगा रहे हैं कि काटा है। पहले जब आपको हवाला भेजा गया तभी आप कहते अरे भाई, जब तुम टाइम ही नहीं, मुझे बोलने नहीं देते हो, कहाँ में जवाब दूंगा मैं? मुझे बोलने दो ना। सबसे ज्यादा बोल रहा हूँ, कह रहा बोलने नहीं देते हो। तुम लोग दोनों आपको इल्म ज्यादा है, आप इसका जवाब दें। तो बहुत बोलना बाकी है शोएब साहब, अभी तो बहुत बोलना बाकी है, बोलना तो ना मुझे। कोई इल्म ज्यादा है या शैतान को, आप इसका जवाब दें। हुक्म लगाओ, हुक्म नहीं, सवाल नहीं, हुक्म लगाना बोलो नूर हसन को। क्या हुक्म इसको? आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, जवाब नहीं, हुक्म लगाओ। मुद्दई हुक्म लगाता है। चलो हुक्म लगाओ, हुक्म लगाओ। अरे फिर वही बात के हुक्म लगाओ, हुक्म लगाओ। तेरे बुजुर्ग ने ये कह दिया कि अगर किसी ने हुजूर के इल्म को शैतान के इल्म से ज्यादा माना तो शिर्क हो जाएगा, क्योंकि शैतान के इल्म की दलील कुरान और हदीस से है, मगर रसूल पाक के इल्म की दलील तो कहीं से साबित नहीं। मेरे जाल हुक्म नहीं है शोएब, मेरा टाइम ले रहा है। दोनों मेरा फिर वही बात, बोलने नहीं दे रहा है। दोनों मेरा टाइम ले रहा है, लेकिन मुझे बोलने नहीं दे रहा है। नूर हसन को बोलने का मौका ये दे रहा है शोएब रजा, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहा। अरे पागल, मैं हुक्म लगा दो। बस तो इसी का जवाब देते, हम तो जवाब तलब कर रहे हैं ना। नहीं, सवाल जवाब का दुकान नहीं खोला मैंने, तू हुक्म लगा दावा के बाद लगा हुक्म। तू अभी तेरी भज्जो आता हूँ, देखिए तेरे जलजला बर्फा करूँ, धमाका करूँगा देखना। अबे पागल, चारों तरफ बाउंड्री घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है बाउंड्री के चक्कर मत लगा। तो उस दिन भी इल्म गैब पर बात कर रहा था तो चारों तरफ बाउंड्री के चक्कर लगा रहा था, बाउंड्री के चक्कर मत लगा। और झूठ बोलता है बेहद, बेहद झूठ बोलता है आदमी। अगर झूठ का भी इसका जवाब देना चाहे तो नहीं दे पाएगा, इतने झूठ बोल देता है। देखो ये बता दे कि रसूल पाक के इल्म को अगर शैतान के इल्म से ज्यादा माना तो शिर्क कैसे हो जाएगा? बस इसकी दलील पेश कर। देखें क्या जवाब देते हैं। एक मिनट में रुकिए, देखें क्या जवाब देते हैं। आप बोलिए, आप ये बताइए कि हाँ नबी को इल्म ज्यादा है, इसके बारे में क्या आप कहते हैं? इसके बारे में बताएं। अच्छा, मेरी बात ज्यादा मोतबर है मेरे काबिर की जी? मेरी बात ज्यादा मोतबर है कि मेरे काबिर की? हाँ, तेरे अकाबिर की बात मोतबर है तो तेरे अकाबिर की बात तो तू मानेगा ना। चलो खामोश रहो। जब नूर हसन ने शुरू में कहा था, अरे यार उसी के मैं वही मौजूद हट नहीं रहा हूँ, तुम्हारा वो मौजूद हटा है। बात नबी से गैर नबी बढ़ जाते हैं, झज्जे उड़ाई मैंने उसकी। वहाँ बोलो मैं भागते नहीं। तुम्हारा नूर हसन ने 2 मिनट दो, बीच मत बोलो। तुम्हारा नूर हसन ने शुरू में कहा था देवबंदी लोग नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से शैतान का इल्म ज्यादा मानते, ठीक है। मैंने शुरू में सबसे पहले हवाला देकर धमाका किया था, जाल हक की बात आपके अभी भी अपर पर्सन में पड़ी हुई है, बार हवाला पड़ा है। सफ़ा नंबर 126 में लिखा है कि कासिम साहब ने तहजीरुन नास में कमाल ही कर दिया कि सारी मखलूकात से हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म ज्यादा माना है, इल्म ज्यादा माना है। उसने तमाम देवबंदियों को मुताल्लिक कहा, देवबंदी लोग, तो देवबंदी में हमारे काबिल। अच्छा ठीक है, तो वो देवबंदी नहीं है, रशीद अहमद गंगोही और खलील अहमद अहमद भी देवबंदी नहीं है, कैसे काबिल है वो? बीच में बोलना सामने जो हुजूर के इल्म को शैतान के इल्म से कम बताएं तो कैसे काबिल है? क्या क्यों नहीं है? क्या 2 मिनट दो। क्या हम ये कह रहे हैं कि चल मौलवी कासिम ननौतवी ने हुजूर के इल्म को ज्यादा मान लिया, ठीक है, मगर जो हुजूर के इल्म को शैतान के इल्म से कम माने और हुजूर के इल्म को शैतान के इल्म से ज्यादा मानने पर शिर्क की दलील पेश करे, तो फिर ऐसा इंसान मुसलमान है या काफिर है? इसका चल जवाब दे दे। हाँ बताइए। मैं बोलूं? हाँ जवाब दे दे, इसी का जवाब देना, इधर उधर मत भागना, चारों तरफ बाउंड्री मत घूमना, इसी का जवाब दे दे। साहब नूर हसन के जुमले को जरा गौर से सुनो। मैंने कहा तुम मुद्दा ये तुम हुक्म लगाओगे, मुझसे पूछ रहा तुम हुक्म लगाओ तुम्हारे काबिल के ऊपर। देखो अरे नहीं, तेरा ये कहना है कि हमारे मौलाना कासिम ननौतवी साहब ने हुजूर के इल्म को सारी कायनात के इल्म से ज्यादा बताया। चल ठीक है, बहुत अच्छी बात, हम इससे इत्तेफाक करते हैं, ठीक है। मगर जो रसूल पाक के इल्म को शैतान के इल्म से कम बताए वो तेरे नजदीक क्या? अगर तुझे हुजूर से मोहब्बत है तो जवाब दे। हाँ अब बता, मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, ये किसने कहा? फिर वही बात। अरे मैं कह रहा हूँ काने चोर ने कहा,
میں کہہ رہا ہوں کہنا چور نے کہا کسی نے کہا بس تو اگر حضور کا امتی ہے اور حضور سے وفاداری ہے تجھے اور حضور کا غلام ہے حضور سے محبت کرتا ہے تو یہ بتا شیطان کے علم سے کم علم رسول پاک کا ماننے والا کون ہے؟ اور رسول پاک کے علم کو شیطان سے زیادہ ماننا اگر شرک کیا عقیدہ کوئی بناتا ہے کہ اگر کسی نے حضور کا علم زیادہ مان لیا شیطان سے تو وہ مشرک ہو گیا، تو ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے کون ہے کیا ہے؟ اسی کی دلیل دے دے اگر حضور کا امتی ہے تو ٹھیک ہے جواب دوں میں؟ ہاں باؤنڈری مت گھومنا، میں نے بیچ میں بولا ٹھیک ہے باؤنڈری مت گھومنا، اسی کا جواب دے دیں۔ میں بیچ میں بولا نہیں ہوں، میرے بیچ میں بولنا بولو تو تمہارا منہ تو کھولو یار، بولو ہاں بولو۔ شعیب صاحب نے کہا کہ اپنے گھر سے حوالہ دو، میں نے تمہارے گھر سے حوالہ دیا، دیکھو کہہ رہا اپنے گھر سے حوالہ دینے والا جاہل بیوقوف ہوتا ہے، تمہارے جب حوالہ دیکھو پرسنل پہ دیکھو، مناظرہ میں اپنے گھر کے حوالے نہیں دیے جاتے، مخالف کے گھر سے حوالہ دیا جاتا ہے۔ نور حسن نے کہا تھا دیوبندی لوگ نبی علیہ السلام سے علم سے زیادہ شیطان کا علم مانتے ہیں، تمہارے گھر سے میں نے ثابت کیا دیوبندیوں کا کابر کی کتاب عبارت کی تمام باؤنڈری گھوم رہا ہے، دیکھو بیوقوف کتنا بنا ہے، کتنا بیوقوف بنا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ البراہیم القاطیہ میں جو بات لکھی گئی ہے وہ غلط ہے، تحذیر الناس کی جو عبارت ہے وہ صحیح ہے، اتنا نہیں کہہ سکتا یہ ماشاء یہ کہہ ہی نہیں اللہ سکتا، صحیح ہے عبارت صحیح ہے، صحیح ہے عبارت۔ ایک منٹ کون سی عبارت صحیح ہے؟ اصغر بھائی میں ہاں جی وہی تو بس وہی تو بات، وہی تو میں دیوبندی مسلک کو چھوڑ رہا ہوں، وہی چھوڑ چکا ہوں جو آپ لوگ بات نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں جو براہین قاطعہ میں جو عبارت لکھی گئی ہے بتاؤ صحیح ہے یا غلط، صرف اس کا جواب۔ براہین قاطعہ میں جو عبارت لکھی گئی ہے وہ صحیح ہے، نور حسن جو کہہ رہا اچھا ایک منٹ تو اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر حضور کے علم کو شیطان کے علم سے اگر زیادہ مان لیا تو شرک ہو جائے گا۔ دونوں بول رہا ہے، ایک دونوں منٹ بول رہا ہے، ہاں بھائی مجھے دونوں بول رہا ہے۔ بھائی میں اس لیے بول رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم نے کہا کہ وہ صحیح ہے تو صحیح ہے، تو تمہارے نزدیک اگر حضور کے علم کو شیطان کے علم سے زیادہ مان لیا تو شرک ہو جائے گا کیا؟ اگر وہ عبارت صحیح ہے تو جواب دیجیے۔ مدعی تو کہ میں ہوں، مدعی کون ہے؟ ارے جاہل بات یہاں مدعی کی اور اس کی نہیں ہو رہی ہے، تو آیا نا بات کرنے کے لیے مجھ سے کہ میں جو ہے دفاع کروں گا، جاہل اگر دفاع کرے گا تو مجھے اتنا بتا دے۔ دیکھو یہ حضرت جواب دے گا ہی نہیں، باؤنڈری گھومے گا چاروں طرف۔ سوال جواب کا دکان نہیں کھولا ہوں میں، حکم لگا تو مدعی تو ہے، حکم لگا دھجیاں سے اڑاتا ہوں میں ابھی، اڑاتا ہوں میں۔ یہاں میں کوئی حکم یہ نہیں آیا بلکہ اس لیے آیا کہ دیوبندیوں کا نظریہ بتایا کہ دیوبندیوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتایا اور حضور کے علم کو شیطان کا علم جو ہے حضور سے زیادہ بتایا، حضور کا علم کم بتایا، اور کسی نے حضور کے علم کو شیطان کے علم سے زیادہ مان لیا تو شرک ہو جائے گا ایسا بتایا، کیونکہ شیطان کا علم قرآن و حدیث سے ثابت کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہے، اور حضور کے لیے قرآن و حدیث سے کہیں جو ہے دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، ایسا بولا گیا ہے اس کتاب میں، یہ عبارت صحیح ہے کیا؟ اب جواب دوں اسی کا جواب دیے، باؤنڈری مت گھومیے۔ تو میرے مطابق جواب دے رہا ہے؟ ہاں باؤنڈری حکم لگا جاہل، میں تو تیری اسی عبارت پر ٹکا ہوا ہوں، میں نہیں بھاگا ہوں ادھر ادھر، تو بھاگ رہا ہے، کبھی حاضر ناظر پہ بھاگ جاتا ہے، کبھی کہیں بھاگ جاتا ہے، کبھی کہیں بھاگ جاتا ہے، بھاگ تو رہا ہے بھائی اپنے دعوے پر حکم لگانے سے بھاگ رہا ہے، اور مجھے بول رہا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہی جواب دے، تو میں جو کہہ رہا ہوں تمہارے دعوے کے مطابق تو حکم لگانا، تو میری کیوں نہیں مانتا؟ میں تیری مان لوں، میں تیری بات مان لوں۔ اچھا تو نے کہا نا ابھی، تو نے کہا نا کہ وہ عبارت صحیح ہے، تو صحیح ہے تو پھر تیرے نزدیک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان کے علم سے کم ہے کیا؟ اتنا جواب دے دے، ہاں نام جواب دے دے، بس آپ کو صحیح ہے۔ پھر سوال کر رہا ہے میری بات غلط ہے کیا؟ یہ جواب دیجیے نا، میں موضوع غلط ہے، موضوع دیکھا ہے کہ ہاں آپ لوگ صرف بحث و مباحثہ کرتے ہیں، میں نے دیوبند ارے موضوع غلط ہے سید صاحب، سارے لوگوں سے بات کروا رہا ہے، جواب دینا ہاں، اور آج تک یہ مجھے کوئی صحیح درست جواب نہیں دے سکا۔ ابھی کوئی ابھی کوئی ہاں اور نہ میں صرف جواب دیں، زیادہ گول گول گھمانے کی ضرورت۔ گول تمہارا نورسن تمہیں گھما رہا ہے، تمہارے ملک تمہیں گھمایا، یہاں علم کی بات نہیں چل رہی ہے، علم محیط زمین کی بات چل رہی ہے، علم محیط زمین کی بات چل رہی ہے۔ تو آپ یہ کہہ دیں کہ نبی کو علم زیادہ ہے، اب تو بول نبی کو علم زیادہ ہے۔ اچھا تو اب کہہ دینا کہ تیرا عقیدہ یہ نہیں ہے، تیرا عقیدہ تو یہی ہے کہ حضور کا علم کائنات میں سب سے زیادہ۔ بالکل یہ عقیدہ ہمارا ہے، یہ ہے تو جو تیرے عقیدے کے خلاف ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
तमाम मखलूकात से ज्यादा इल्म दिया है, माशाअल्लाह। मेरा अकीदा है। और तूने फिर देखो बोल रहा है बीच में, तुम्हारा जो दावा है, हुक्म मुझे लगाना खुशी तू। हुई, मुझे खुशी हुई इसलिए बोला मैंने। तो अब ये बता दे, तेरे अकीदे के खिलाफ और कासिम ननोतवी के अकीदे के खिलाफ कोई अब बात करता है, अगर कोई कहता है कि हुजूर का इल्म शैतान के इल्म से कम है, तो फिर वो मुसलमान है या काफिर है? अब इसका जवाब दे दे। अब इसका जवाब दे दीजिए। बस आप ये बताइए, जो मौलवी में लिख गया है कि हाँ नबी को, खामोश रहो, मैं समझ गया, तुमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खामोश रहो। बताएं। सामीन एक सवाल किया है कि जो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म जिससे नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से ज्यादा किसी और का इल्म माने क्या है? देखो ना, यहाँ बात चल रही इल्म मुहज जमीन की नकीली की बात चल रही है। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, जो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म से ज्यादा किसी और का माने वो काफिर है, वो तौहीद रिसालत करता है। सामीन, यहाँ जो बात लिखी गई है, यहाँ पे इल्म जमीन मुहीत की न कि इल्म की बात चल रही है। ये नूर हसन हमेशा इस तरह गोल गोल बात करके अपने लोग गुमराह करता है। अब देखिए, सुनिए, इसने कहा कि अगर हुजूर के इल्म से ज्यादा किसी ने माना, सुनिए, अब इसने कहा कि हुजूर का इल्म अगर किसी से कोई कम मानता है या शैतान से कम मानता है तो वो काफिर है, इसने कहा है ना? जी कहा है। तो इसके कहने के मुताबिक रशीद अहमद गंगोही और खलील अहमद अमेठवी काफिर हुए कि नहीं हुए? खुद इसने कहा है। नहीं हुए। अरे ऐसे कैसे नहीं हुए भाई? उन्होंने तो अपनी किताबों में लिखा है ना भाई, उसने तो हुजूर के इल्म को घटाया है ना, शैतान के इल्म से कि झगड़ा करना है तुमको, शैतान के इल्म से कम झगड़ा नहीं भाई। हाँ भाई सीधी बात, एकदम सिंपल बात, हम लड़ाई झगड़े वाले नहीं है। तुमने सवाल मुझसे किया, मैंने जवाब दिया ना। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो आपने जो ये बात कही कि हुजूर का इल्म, अब तो खामोश रहो, सुनिए तो, अब हमारी भी बात सुन लेना है यार। हुजूर के इल्म, हुजूर के इल्म को रसूल बोलते हो तुम। भाई आपकी बात सुन के हमें बड़ा अच्छा लगा, सुन के आपकी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा हुजूर के इल्म को अगर किसी से कोई कम बताता है तो वो काफिर है, मुसलमान नहीं है। मुझे अच्छा लगा सुन के। बिल्कुल। तो फिर अब कोई भी कहे, चाहे वो हमारा बाप ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, तो वो काफिर ही होगा ना। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे तुम हो, तुम्हारे बाप हो, मैं हूँ, मेरे बाप हो, काफिर होगा ना। तो फिर इसी उसूल से मौलवी रशीद अहमद गंगोही और मौलवी खलील अहमद अमेठवी काफिर हुए कि नहीं हुए? इसी अल-बराहिनुल कातिया की इबारत को लेकर नहीं हुए। ये कहाँ का उसूल है यार? ये कहाँ का उसूल है? कौन सी बात चल रही है? ये कहाँ का उसूल है? उसूल समझा दो मुझे, ये कहाँ का उसूल है? बस इतना बता दो। कौन सी बात हो रही है? जवाब दो, ये बताओ। मुझे ये उसूल समझा दो, मुझे ये उसूल समझा दो। मैं जवाब दे रहा हूँ। खामोश रहो। इतनी बुखलाहट किसी का क्यों हो रहे हो? वो तो तुम हो। बोलो। खामोश रहो। अबे मैंने जवाब दिया। बहुत बड़ा अल्लामा। अरे खामोश रहो यार। सुनिए, देखिए असगर देवन, आपने ये कहा आपके मदरसे में तालीम हासिल किया, जानता हूँ वहाँ के मामले में। अरे खामोश, मुझे जवाब देना चाहिए। तुम्हारी बुखलाहट इन्होंने ये कहा कि हुजूर के इल्म को सबसे ज्यादा मानता हूँ मैं। हिम्मत तो करो ना। देखिए असगर साहब, आपने खुद कबूल किया ना अभी। अब तो खामोश रहो। बोल। हाँ, तुम दोनों बोल रहे हो। नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपने हुजूर के इल्म को सबसे ज्यादा मान लिया। मैंने देवबंदियों में भी तालीम हासिल की है, तालीम हासिल की है। असगर रहेगी, देखो लेकिन असगर ये अपने आगे मानने के लिए तैयार नहीं, जवाब नहीं देता। चलिए जवाब देंगे, ये जवाब देंगे, इसी पर जवाब देना, चारों तरफ रोटी मत घूमना। चलिए जवाब देंगे भाई, जवाब देना। अली असगर ये बताओ हुए नहीं हुए? आपके नजदीक सबसे ज्यादा इल्म है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को है, लेकिन आपके मौलवी लिख करके गए हैं कि शैतान को इल्म ज्यादा है। अब बताओ उसके बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है? तुम्हारे दोनों मुनाजिर कौन है? आप बताएं। तुम्हारे दोनों मुनाजिर कौन है? कोई भी मुनाजिर नहीं, हम तो अपने मसलक की हक्कानियत को बयान कर रहे हैं, अपने अकीदों को पेश कर रहे हैं। दोनों बोलेगा। हमने कहा मुनाजिर है, बेबस हो गया इसलिए उसको सामने कर रहा है। बेबस हो गया नूर हसन, तो सामने उसको कर रहा है। तेरी औकात नहीं मेरे से बात करे। आपको बताइए, उसको मेरी बारी बिल्कुल ना बोले हो। हम ये कह रहे हैं, आपने मान लिया, आपने कह दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कायनात में मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ। अगर हुजूर के इल्म को कोई
کم مانے کسی کے علم سے یا شیطان کے علم سے تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں. یہی کہا نا آپ نے ابھی؟ ہاں بالکل کہا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو جب آپ کا یہ خود ماننا ہے کہ حضور کا علم کائنات میں سب سے زیادہ ہے، یعنی شیطان سے بھی زیادہ ہے، تو اب کوئی شیطان کے علم سے حضور کے علم کو کم بتائے اور کہے کہ اگر شیطان کے علم سے کسی نے زیادہ مان لیا تو یہ شرک ہو جائے گا، تو ایسا انسان چاہے وہ میں ہوں، آپ ہوں، آپ کے والد صاحب ہوں، ہمارے والد صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ انسان کو آپ نے کہا کہ وہ کافر ہے. کہا نا آپ نے کافر ہے. اگر کوئی حضور کے علم کو کسی اور کے علم سے کم بتاتا ہے، کہا نا آپ نے، قبول کیا نا اس میں، آپ نے قبول کیا تھا نا آپ نے. اب جواب دوں کافر ہے کہ نہیں؟ اب جواب دوں، میں نے پہلے بول دیا. ماشاء اللہ. ہے کہ نہیں میری بارے میں جواب دوں؟ ہے کہ نہیں میری بارے میں جواب دوں؟ پہلے یہ بتاؤ ہے کہ نہیں. نہیں، میرا سوال کرنے کا حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہر باری میں تم کرو جواب دو. میں نے جواب دیا، اب میری بھی تو حق، میرا بھی حق بنتا ہے تم سے میں سوال کروں کہ نہیں کروں. چلیے ایک منٹ نور حسن بھائی، ایک منٹ بس بولیے شروع کیجیے. ہاں خاموش رہو. اسی پر جواب دینا ہے آپ کو؟ اسی پر جواب دے رہا ہوں. کی عبارت پر سامعین ابھی تک اس نے حکم نہیں لگایا ہے کہ وہ گستاخ ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، تو اعلان کر یہاں پہ کہ براہین قافیہ کے مصنف پر جو ہے گستاخ کا فتویٰ ہے، کافر ہے تم کہو، اور کہو کہ اس کی توبہ مقبول نہیں ہے، جو کہے وہ توبہ کر لیا تھا وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، تم نے مجھ سے سوال کیا، میں جواب دیا ہوں، میں تمہیں سوال کرتا ہوں جواب نہیں دے رہے ہو. ابھی دونوں پیچھے بول رہے ہو. بتاؤ آپ کے جو علماء نے لکھا ہے کہ نبی کو نہیں دے رہا، دونوں خوف کیوں، گھبراہٹ کیوں، ڈر کیوں؟ جو یہ کہے کہ بولو کا مصنف نے توبہ کر لیا تھا کہ وہ گستاخ ہے، وہ کافر ہے تم کہو، اور جو کہے کہ وہ توبہ کر لیا تھا وہ کافر ہے. کون سی کتاب؟ حکم لگا پہلے، حکم کون سی کتاب جا رہا ہے جو؟ ارے میں تو رشید احمد گنگوہی کو، قاسم نانوتوی کو، رشید احمد گنگوہی، اشرف تھانوی اور خلیل احمد امیڈوی اور عاشق الہی میرٹھی، ارے اور تمہارے جتنے بھی بدعقیدے ہیں جو تھانوی کو کافر نہ مانے، اس کے کفر کو جانتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان چاروں کے کفر کو جانتے ہوئے میں تو اسے بھی کافر کہتا ہوں. یار ہماری بات کرے، وہابیوں میں رہ چکا ہوں، پوری دیوبندیت کو جگڑ کے رکھ دوں گا. سمجھتا کیا ہے؟ ایسی باتیں رکھی اور ایسی ان کی کتابوں کے رکھے. رشید احمد گنگوہی پکا کافر ہے، مجبور ہو گئے کہ میں ان کی کتابوں کو نہیں مانتا، ان کی کتابوں کو نہیں مانتا. جو گزر گیا ہے. دیکھیے حضرت، یہ تو کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا، کیونکہ اس نے قبول کر لیا. یہ ہے دہلوی، اشرف علی تھانوی، ان سب کی کتابوں کو لوگ نہیں مانتے. اب بتائیں کئی وہابی ایسے گزر چکے ہیں، ہمارے سامنے مسئلہ پیش آیا، کئی دیوبندیوں سے گھمانا بتاتے کہ کافر ہیں، کیونکہ بہت ساری گستاخانی ایسی چیز جو تمہاری بات نہیں ہے. تمہارے بڑے مولوی کو لے کر آؤ، میں نے اسی لیے کہا میرے بھی بالکل نہ بولے. دنیا میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ جانا نہیں جو نور حسن کے سامنے اپنے آپ کو حق ثابت کر دے اور اپنے دیوبند کے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دے. ایسا ابھی تک دنیا میں کسی دیوبندی عورت نے کوئی بچہ جانا ہی نہیں ہے. ثابت کر رہا ہوں چلو میرا خاموش کراؤ، میں ثابت کر رہا ہوں، مسلمان ثابت کر رہا ہوں میں. کس کو البراہیم قافیہ کے مصنف کو تمہارے گھر سے ثابت کر رہا ہوں مسلمان. معاذ اللہ، استغفر اللہ. ارے حوالہ تو مانگو نا، پڑھنے تو مجھے حوالہ بھیجے گا. حوالہ بھیج، پہلے حوالہ بھیج. ہاں بھائی ذرا مجھے بھیجو حوالہ، دیکھو پھر اس کا جھوٹ پکڑ کے مارتا ہوں. بھیج حوالہ. یہ بھیجیا. فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں پروفیسر محمد مسعود احمد، اس کی کتاب ہے، اور اس کی معتبر معنی ہے عبدالحکیم صاحب قادری میں، اور عبدالحکیم صاحب قادری کی تقریر حسام الحرمین میں موجود ہے. اس نے صفحہ نمبر 174 میں لکھا ہے، میں نے کہا بے شک اللہ توبہ. ارے رک تو جا، پہلے وہ حوالہ تو آنے دے. ارے یہ تو میرے ہی والا حوالہ ہے جو تھانوی کا میں نے بھیجا تھا. بھیج دو، نہیں بھیجو اس کی حوالہ بھیجو، یہ والا بھیجو. یہ تو میرا ہی والا حوالہ آ گیا. محمد صالح کمال اس کا قول ہے جس کی تقریر تمہارے رک جا ذرا، میرا حوالہ آنے دو.
हाँ, कौन सा वाला? आखिरी चीज तुम्हारे मुझे के सीने से गाड़ रहा हूँ, देखो 1 मिनट। दुनिया में ऐसा कोई देवबंदी पैदा ही ना हुआ है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनहगार को शिकस्त दे। ये देखिए हवाला देखिए, जब तक सुनेगा ही नहीं तो कहाँ से बताएगा तू? बता। हाँ, जवाब मत देना। बता कौन सा वाला कहाँ पे है? निशान लगा दिया, देख कौन से वाले पे निशान? मेरे पास थोड़ी निशान लगा दे। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वालों को दोस्त रखता है। मतलब कौन से वाले पे पढ़ लिया? डबल वाले पे पढ़ लिया, सिंगल वाले पे पढ़ लिया, कौन से वाले पे पढ़ लिया? पता भी तो चले। क्या अच्छा, चल देख लिया मैंने। अच्छा, हड्डी बन जाएगी, इसलिए गलत हवाला भेज रहा है क्या? चल ऊपर से पढ़। हाँ, ऊपर से पढ़। हाँ, रिकॉर्डिंग हो गई है 1 घंटा 5 मिनट 48 सेकंड की बात। ये किया जाए, इस बात को यहाँ पर खत्म किया जाए कि उतना वक्त नहीं है, क्योंकि ये जाहिल लोग हैं, ये लोग चर्चा करेंगे। मैं वहाबियों में देवबंदियों में रह चुका हूँ, सारे लोगों को जानता हूँ, वो मुकम्मल जवाब देने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि गोल गोल घुमाते हैं। मैं सारे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ बेटा, बहुत अच्छे से जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी बन चुका हूँ। आप में अल्हम्दुलिल्लाह से श्वेत हो गया हूँ। अगर जो आपको सीतापुर में आ जाइए, मैं अपने सुन्नी रज़ी बरेलियों को बुलाऊंगा। कहने लगा अगर ये बातें बनाने पाते हैं बताई जाती है। उसके बाद क्या बात है, इसमें क्यों भाग रहे हैं आप? हालांकि वो मेरा अजीज दोस्त रह चुका है, काफी दिनों से मेरा दोस्त है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाता है। तो आपने आज मैं फिर से तौबा करता हूँ। वैसे मैंने दिल में तौबा कर लिया था, लेकिन आज मैं आपके हाथों पे तौबा करता हूँ। ठीक है, आप कलमा पढ़ा ले, मुझे मुसलमान बना ले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम और आप दोनों दिल से दुआ करेंगे ताकि अल्लाह तबारक व तआला जी हमारी इस दुआ को कबूल व मंजूर फरमाए। और जो हमारे सीधे साधे भोले भाले मुसलमान और भी हैं, लगभग कम से कम 85% लोग धोखे में हैं देवबंदियों के साथ। जी बेशक है। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी हिदायत अता फरमाए। जी आमीन। ए इलाहुल आलमीन, मेरे मौला परवरदिगार आलम, हमारे शुएब भाई जो कि अब से पहले शुएब नदवी कहलाते थे, इन्होंने हक को जान लिया है और हक पहचानने के बाद उन्होंने फैसला किया है कि अगर कोई जमात हक पर है तो अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हनफी बरेलवी, जिनको मसलक आला हजरत के नाम से जाना पहचाना जाता है, और उसी को इन्होंने कबूल किया। इनकी इस तौबा को कबूल मंजूर फरमा। आमीन। ए इलाहुल आलमीन, मेरे मौला परवरदिगार आलम, तू दिलों के हाल से बाखबर है, बेखबर नहीं। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा, जो हमारी नेक जायज तमन्नाएं हैं उन्हें भी कबूल व मंजूर फरमा, और अहले हक को बातिलों पर फतह अता फरमा। जितने भी तेरे महबूब के दुश्मन हैं, या अल्लाह उन्हें जलील और रुसवा फरमा। जो तेरे महबूब के चाहने वाले हैं, या अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में इज्जतें अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन, मेरे मौला परवरदिगार आलम, तेरा वादा है कि तू कभी किसी मोमिन को किसी काफिर के सामने जलील और रुसवा नहीं करता, अपने मोमिन बंदे को इज्जतें अता फरमाता है। या अल्लाह, तू हम सब ईमान वालों को कुफ्र के झुंड से महफूज फरमा और उनके शर से महफूज फरमा। हमको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। ए इलाहुल आलमीन, मेरे मौला परवरदिगार आलम, कुफ्र की जो बदलियां हैं, या अल्लाह उनसे हमें महफूज फरमा। उनके धोखे और गुमराह कुन अकीदों से अल्लाह हमें महफूज फरमा।
जितने भी हमारे भोले भाले सुन्नी मुसलमान धोखे में, अनजाने में, ला इल्मी में, कम इल्मी की वजह से उनके साथ हैं, या अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमा। हमारे शुएब भाई उन लोगों में पढ़े हैं, उनकी भी हकीकत को जानते हैं और अहले सुन्नत वल जमाअत में तालीम हासिल करके अहले सुन्नत की हकीकत को भी जाना। या अल्लाह इनकी इस तहकीक को कामयाबी और कामरानी अता फरमा, और जितने भी अहले ईमान हैं जो अभी बीच में फंसे हुए हैं या अल्लाह कि हम किधर जाएं, उनको भी सर्च करने की, तहकीक करने की तौफीक अता फरमा, हिदायत अता फरमा, ताकि वो भी सर्च तहकीक करके अहले सुन्नत वल जमाअत में दाखिल हों, हक की तरफ आ जाएं। या अल्लाह इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर तमाम ही ईमान वालों को कायम व दायम रख। आमीन आमीन। जितने भी तेरे महबूब के दुश्मन हैं उनको जलील और रुसवा फरमा। या अल्लाह जलील और रुसवा फरमा। आमीन। जो धोखे वाले हैं या अल्लाह तो उन्हें हिदायत अता फरमा। आमीन। ए इलाहुल आलमीन, हमारी छोटी सी दुआ को कबूल व मंजूर फरमा। हमारे शुएब भाई आलिम दीन हैं, ये वहाँ पढ़े हुए हैं। आमीन। या अल्लाह इन्हें अपने महबूबिन बंदों के जरिए अहले ईमान में दाखिल फरमा, अहले ईमान में खात्मा बिल खैर फरमा। हुजूर गौसे आजम का सदका अता फरमा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी ईमान वाले हैं अल्लाह, सबका वसीला पेश करते हैं। अल्लाह तू हमें ईमान वालों में दाखिल फरमा, ईमान वालों में कायम फरमा, ईमान वालों में ही खात्मा अता फरमा, जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा, कब्र में चैन सुकून अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। से अच्छी तरबियत से आरास्ता व पैरास्ता करना। और अजीज़ान गिरामी, आज का ये दौर है ना, आज का ये दौर दौर पुरफितन है, फितनों का दौर है, फितनों का। आक़ा करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरशाद फरमाया था आज से 1400 साल पहले के लोगों में देख रहा हूँ फितने तुम्हारे घरों में बरस रहे हैं, फितने तुम्हारे घरों में बरस रहे हैं इस तरीके से जैसे कि बारिश होती है। तो बड़े फितने हैं आज के दौर में, बड़े फितने, और बड़े फितना घर पैदा हो गए। हमारे मौलाना नूरुल हसन साहब बैठे हुए नीचे, इन्हें स्टेज पे आना चाहिए था। फितना घरों से इनका मुकाबला होता है, फितना घरों से ये मुकाबला करते हैं और फितना घरों के छक्के छुड़ा देते हैं माशाल्लाह। ये तो बड़े फितने हैं, बदअकीदगी का फितना, इल्हाद का फितना, बददीनी का फितना, बदअमली का फितना, बेअमली का फितना, बड़े फितने पैदा हो रहे हैं। हाँ, तो इन फितनों के दौर में अपने बच्चों को पढ़ाना ये भी एक जिहाद है, ये भी क्या है, जिहाद है, जिहाद। आप ये जो हर्बल का मंजन है ये कब से यूज कर रहे हैं? ये हो गया 3-4 महीना हो गया मेरे को करते हैं। 3-4 महीना हो गया। इससे पहले कौन सा मंजन कर रहे थे? कोलगेट करते हैं। कोलगेट और इस हर्बल वाले मंजन में क्या अंतर नजर आया? नहीं, अंतर तो है, काफी अंतर है इसमें। हाँ, इससे आपका अगर दांत में किसी तरह का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, पैरिया की शिकायत है उससे सॉल्व हो जाएगा, या किसी को स्मेल आती है मुंह से, उसको इसको यूज करने से वो भी खत्म हो जाता है। आपको कोई दिक्कत थी क्या दांतों से रिलेटेड? हाँ, मेरे को दर्द होता था दांतों में, और मैं जब से यूज कर रही हूँ तब से ये दर्द वाला प्रॉब्लम मेरा खत्म। अच्छा, अब दांतों में बदबू भी नहीं आती है और दर्द भी नहीं रहता है ना? ये ठंडा गर्म पानी लगना, ये सारी तरह की प्रॉब्लम है, ये खत्म कर देता है। धन्यवाद मैडम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जो कॉमेडी चैनल होते हैं आप हजरात, उनको तो बहुत सारे लाइक और बहुत सारी कमेंट और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या किसी ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते भाई, जिससे ईमान और अक़ीदे का पता चलता हो, जिससे हमारे आका के दुश्मनों का पता चलता हो, जो हमारे नबी के दुश्मन हैं उनका पता चलता हो, नबी के दुश्मनों की हकीकत दिखाई जाती हो? क्या आपको अपने आका से मोहब्बत नहीं? क्या आप ऐसी बातें सुने जो ईमान बचाने के काम आए?
اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو، سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ، اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز، آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو۔